ایک پرائیویٹ ہوٹل کے روم میں اس وقت موتی اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو پھیلی تھی۔ بیڈ پر ایک شخص نیم دراز تھا جس کی نگاہیں سامنے چلتی ٹی وی کی اسکرین پر تھیں۔ قریب ہی ایک ایش ٹرے رکھی تھی جس میں موجود راکھ تقریباً آدھی ٹرے بھر چکی تھی۔ سگریٹ کے بہت سے ٹکڑے اندر بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ جو کچھ بھی ٹی وی پر چلتا دیکھ رہا تھا اس کے لیے ایک اچھی خبر بالکل نہ تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے پرسکون تاثرات بکھرے، آنکھیں سرخ پڑیں، ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں، جبڑے بھینچے۔ اس نے آس پاس ہاتھ مار کر اپنا فون تلاشنا چاہا۔ فون کے ہاتھ آنے پر تیش کے عالم میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ لائن ملتے ہی وہ تقریباً دھاڑا تھا۔ آپ کو بتایا تھا نا ہم نے کہ ایک ایجنٹ کو حملے کی خبر لگ گئی تھی۔ دوسری جانب سے اسپیکر پر آواز ابھری۔ تم نے کہا تو اسے حملے کی اطلاع ملی ہے، مگر اسے یہ کیسے پتا چلا کہ وہ حملہ کہاں ہونا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھ بیٹھا تھا، کمرے میں یہاں سے وہاں ٹہلتا، غصہ ضبط کرنے لگا۔ اس کی بات پر دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ کس کس کو معلوم تھا تم تینوں کے علاوہ اس اٹیک کی جگہ کا؟ پریشانی کے عالم میں پیشانی مسلی۔ اس شہر میں جو ہمارے سلیپر سیل گروپ کا ہیڈ ہے۔ دوسری جانب سے کہا گیا۔ کون ہے وہ؟ اس شخص نے بے چینی سے پوچھا۔ خالد لطیف۔ ایک بار پھر اسپیکر پر آواز ابھری۔ میری اور اس کی ملاقات کا بندوبست کرو۔ وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ بولتا لائن کٹ کر چکا تھا۔ آنکھوں میں اضطراب ہی اضطراب تھا۔ کتاب ماضی کے صفحات میں جب ایک نئی صبح سیاہ و سفید رو ہاؤس پر اتری تو راویہ کے لیے ایک پیغام لے کر اتری۔ شاہ نواز ملک اور صنم واپس آ رہے تھے۔ ان کا ریسٹورینٹ جو کافی وقت سے خسارے کا شکار تھا بالآخر بند ہو گیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے عابس؟ ٹیرس پر اس کے برابر کھڑی وہ جتاتے انداز میں گردن اکڑا کر بولی۔ اس کے انداز پر عابس بس مسکرا کر رہ گیا۔ خیر ایک بات تو میں نے بتائی نہیں آپ کو، ممی پاپا چاہتے ہیں کہ اس بار میں برتھ ڈے اسلام آباد میں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کروں۔ وہ کچھ پرجوش دکھائی دیتی تھی۔ بالکل راویہ، تمہیں جانا چاہیے، انکل اور آنٹی کافی وقت بعد لوٹ رہے ہیں۔ ریلنگ کے ساتھ لگ کر کھڑے عابس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ میں بہت بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں ان دونوں سے ملنے کا۔ اس کے خوش پاش لہجے کے پیچھے چھپی افسردگی عابس کی نظروں سے مخفی نہ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صنم اور شاہ نواز ولی کو بہت مس کرتی ہے۔ ایک پل کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی حائل ہوئی جسے راویہ کی آواز نے ہی توڑا۔ میری برتھ ڈے کے فوراً بعد ایگزام سٹارٹ ہیں، میں زیادہ دن وہاں ٹھہر نہیں پاؤں گی، مگر سوچ رہی ہوں کہ اب ممی پاپا یہاں آ گئے ہیں تو ایف ایس سی کے بعد ان کے پاس واپس چلی جاؤں۔ اس سمے وہ دونوں ہی ٹیرس کی ریلنگ سے پش ٹکائے کھڑے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جیسا تمہیں بہتر لگے۔ عابس کے جواب پر راویہ نے ایک پل کے لیے ٹھہر کر بغور اسے دیکھا تھا جو بالکل نارمل دکھائی دے رہا تھا۔ راویہ کو برا لگا، نہ جانے کیوں۔ بہت بہتر، ویسے بھی کچھ وقت میں آپ بھی آرمی جوائن کر لیں گے۔ بہت ضبط سے یہ الفاظ ادا کیے گئے تھے۔ بہت جلد، عابس نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ راویہ کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ گڈ لک کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی۔ چہرے پر متردد تاثرات تھے۔ اس کے وہاں سے جاتی ہے عابس سے اطمینان بھری سانس خارج کی تھی۔ تسمینہ کی اس بات کے بعد جو خدشات راویہ کی طرف سے لاحق ہو چکے تھے وہ اب زائل ہو گئے تھے۔ وہ مطمئن تھا مگر اس بات سے انجان کہ اس کا یہ اطمینان بہت جلد بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ کافی؟ کسی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ابھی ابھی ایک بھاپ اڑاتا کافی کا مگ کیا تھا۔ کافی کی بھاپ سے ہوتی اس کی نگاہیں مقابل کے کپ تھامے ہاتھوں پر ٹھہری۔ گندم میں رنگت لیے مضبوط ہاتھ جن پر بال نہ ہونے کے برابر تھے، رگیں ابھری ہوئی تھیں اور انگلیاں لمبی تھیں، ناخن بھی لمبے اور صاف تھے۔ ہاتھ سے چہرے تک کا سفر پل بھر میں طے ہوا۔ اس نے قدرے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے مگ تھام لیا، پر مگ کے اندر موجود شے پر نگاہیں پڑیں تو ٹھڑک کر دوبارہ اسے دیکھا جو اب بھی دوسرے ہاتھ میں اپنا مگ تھامے اس کے مقابل کھڑا تھا۔ ہمیں اب دوبارہ اپنی پرانی روٹین کافی پر لوٹ آنا چاہیے۔ کندھے اچکا کر وہ کاؤچ پر اس سے کچھ فاصلے پر ٹک گیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی احتشام اس سے مل کر گیا تھا اور وہ تب سے ہی لاؤنج میں بیٹھی اطراف میں بکھری یادوں کو سمیٹ رہی تھی۔ بنا کچھ بھی کہے اس نے کافی کا گھونٹ بھرا، کریم بھری کافی کا۔ پورے 7 سال بعد اس شخص کی بنائی گئی کافی کا ذائقہ آج بھی ویسا ہی تھا۔ ایک پل کے لیے آنکھوں میں کسی یاد کا سایہ لہرایا اور جھٹ غائب ہو گیا۔ کیسی لگی؟ اپنے بلیک کافی کے گھونٹ بھرتا وہ نگاہیں موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچھی ہے۔ راویہ نے بھی رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ صرف اچھی؟ اس نے ایک ابرو اچکائی۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جیسی کافی دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا تو یہ مبالغہ آرائی ہوگی۔ اس نے ایک اور گھونٹ بھرا۔ یعنی تمہیں پسند نہیں آئی؟ عابس نے مصنوعی اداسی ظاہر کی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا، وہ فوراً ہی بولی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ طبیعت کیسی اب تمہاری؟ وہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ راویہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ قدم قدم چلتا اس کے مقابل صوفے پر جا بیٹھا۔
एक टांग पर दूसरी टांग जमाए, बायां हाथ सोफे की पश्च पर टिकाए, दाएं हाथ में थामा कॉफी का मग वक्फे वक्फे से लबों तक ले जाता वो फुर्सत से उसे देख रहा था। दोनों के दरमियान अब एक मेज हाइल थी। वो यूं गुफ्तगू के बीच इसके उठकर सामने जाने की वजह ना समझ पाई। बेहतर है, मुख्तसर से जवाब दिया। क्या तुम वाकई यहाँ नहीं रुकना चाहती थी? एक बार फिर उसी ने सवाल पूछा। इस घर में मौजूद यादें मेरे लिए तकलीफ का बायस हैं। आबिस को इस जवाब की तवक्को हरगिज ना थी। आंखों में एक अजीब तासुर ने जगह बनाई। आज पहली बार राबिया ने खुद किसी ऐसी बात का जिक्र छेड़ा था जिसे उसके आने के बाद से लेकर अब तक वो मुसलसल नजरअंदाज कर रही थी। माजी को भूले बगैर हम हाल में नहीं जी सकते। कुछ आगे को झुककर कॉफी का खाली मग सेंटर टेबल पर रखा। मामूली सी आवाज पैदा हुई सेंटर टेबल पर उसके इस अमल से। राबिया ने एक नज़र उसके मग को देखा जो वो रख चुका था और दूसरी नज़र उस पर डाली। वो एक बार फिर उसी पोजीशन में वापस लौट आया था। आप भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकती। आपकी बार उसने भी कॉफी का खाली मग सेंटर टेबल पर रखा था। इसके जवाब पर आबिस के तासुरात बदले। क्या मैंने कहा कि मैं सब भूल गया हूँ? आंखें हनूस राविया पर जमी थीं जो इसके अंदर तक उतरने की सही कर रही थी। एक लम्हे के लिए राविया का सांस अटका। क्या नहीं भूले? आवाज लर्जी थी। मैं वो सब याद नहीं करना चाहता, आम से लहजे में कहा। आपने कभी नहीं पूछा मैंने जो कुछ किया क्यों किया? बहुत हिम्मत करके उसने वो सवाल पूछा था। पूछने की जरूरत नहीं थी, मैं जानता था। लहजे को सरसरी बनाने की कोशिश की गई थी। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? आज वो सारी हिसाब किताब खोल बैठी थी। वो ना करता जो तुमने किया था। जवाब साफ था मगर मुकाबिल के दिल में एक फांसी चुभी थी। ये बात तो वो भी मानती थी कि वो वाकई ऐसा ना करता जो उसने किया था। मगर जो आप करते रहे क्या वो दुरुस्त था? गले में आंसुओं का गोला सा अटका। आबिस उसे देखता रहा काफी देर तक, जिसकी आंखों में शिकवा था। राविया मुंतजिर निगाहों से उसे देख रही थी। फिर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। राविया की उस पर जमी नजरें भी साथ ही उठी। वो आगे बढ़ा, एक कदम और फिर दो कदम। राविया की निगाहें उसी जाविये में गर्दिश करने लगीं। वो उसकी तरफ आ रहा था और उसके हर उठते कदम के साथ राविया की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। वो उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो इसी तरह उसे देखे गई। फिर वो पंजों के बल बैठा उसके कदमों में, मगर कुछ फासला बरकरार रखकर। राविया का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। आंखों में हैरत का जहां आबाद हो चुका था। मंजर धुंधलाने लगा, मगर उसने सख्ती से आंखें मसल दी। वो उसके कदमों में उसके मुकाबिल बैठा था, उसकी आंखों में देख रहा था। राविया ने उसके लब हिलते महसूस किए। वो कुछ कहने लगा था और वो दम साधे सुन रही थी। इतराफ की हर शय ने भी दम साध लिया था। उन 7 सालों में एक पल भी ऐसा नहीं गुजरा जब आबिस हैदर अली को राविया शाहनवाज भूली हो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भूल गया था, सो आई एम सॉरी राविया, पर तुम मुझे नहीं जानती। उसके लब हिलना बंद हो चुके थे। इतराफ की हर शय ने एक गहरी लंबी सांस खारिज की थी। और राविया, वो तो गोया बर्फ की मूरत बन गई थी। 7 साल गलत फहमियों के जिस बुत को उसने तराशा था वो पल में जमीन बोस होकर टुकड़ों में बट गया था। मगर अब भी एक सवाल था जो हर सवाल पर भारी था कि वो 7 सालों में राब्ता क्यों नहीं रख सका। हाँ, रख सका। उस सवाल में अब तब्दीली आ चुकी थी। पहले उसे लगता था कि आबिस ने राब्ता नहीं रखा, मगर आज सुबह फरवा की भेजी गई तस्वीर देखकर उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि जो शख्स पूरी रात उसका ख्याल रखने के घर से उसके कमरे के दरवाजे के बाहर जाकर गुजार सकता है, वो कम से कम किसी वजह के बिना उसे 7 साल राब्ता मुनक़ता नहीं कर सकता। पर इस सवाल को पूछने की सकत अब इसमें बाकी ना रही थी। इसकी आंखों ने आबिस को उठते देखा और इसे लम्हा बा लम्हा अपनी नजरों से ओझल होते देखा, मगर लबों से उसे रोकने के लिए कोई आवाज अदा ना हुई। एक बार फिर हाल की किताब बंद करके माजी की किताब खोले तो यहाँ हम देखेंगे कि राविया के इस्लामाबाद जाने का वक्त आन पहुंचा है। वो बेइंतहा खुश थी, काफी सालों बाद अपने माँ बाप से मिलने के लिए, पर दिल के अंदर एक बेचैनी का एहसास था जो अपने पंजे गाड़ चुका था। मगर इस लम्हे वो अपने इस एहसास से काफी हद तक बेखबर थी जिससे इसका तारुफ बहुत जल्द होने वाला था। दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से वो इस्लामाबाद पहुंची थी और अब रात के 8 बज रहे थे। डिनर टेबल पर बैठी वो मुसलसल बोले जा रही थी और गुफ्तगू का मौजू सिर्फ एक शख्स था। राविया, क्या कराची में आबिस के अलावा और कुछ नहीं है? सनम ने मुस्कुराहट जब्त करते कहा तो एक पल के लिए उसने ठहर कर ना समझी सोने देखा, मगर इनके मफहूम को समझकर अगले ही पल खजल हुई। तुम काफी अटैच्ड हो अब इसके साथ। आपकी बार जुमला शाहनवाज मलिक की तरफ से आया था। बहुत ज्यादा। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, राविया ने चहकते हुए कहा। तस्मीना आपा बता रही थी कि वो आर्मी ज्वाइन करने वाला है। सनम ने चावल का चम्मच मुंह में रखते बहुत आम से अंदाज में कहा था, मगर राविया की रंगत फक हुई। पल भर में जी हर चीज से अचाट हो गया।
وہ بنا جواب دے اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے جانے سے خوش نہیں ہے شاید۔ اس کے یوں اٹھنے پر صنم نے شاہ نواز ملک کو مخاطب کیا، جن کی پرسوچ نظریں رابعہ کی خالی نشست پر تھیں۔ تم فکر مت کرو صنم، وہ کافی سمجھدار ہے، سنبھل جائے گی۔ اور ایسا کہتے ہوئے انہیں خود بھی اپنے الفاظ پر یقین نہ تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اسلام آباد میں اس کے قیام کو، مگر اس ایک گفتگو کا اثر تھا کہ پورے ہفتے وہ کچھ مضطرب رہی تھی اور اپنی اس حالت کو سمجھنے سے وہ یکسر قاصر تھی۔ ایک خالی پن سا تھا تو جسے ہر وقت محسوس ہوتا تھا۔ شاہ نواز ملک اور صنم نے شدت سے اس کی غائب دماغی اور اضطراری کیفیت کو محسوس کیا تھا اور کئی بار سوال بھی پوچھا جسے وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ بالآخر اس کی برتھ ڈے کا دن آ گیا تھا، وہ دن جس کے لیے اصل میں وہ یہاں آئی تھی۔ مگر آج بھی صبح سے اس کا موڈ اچھا نہیں تھا۔ بلیک روز میں اس کی چھوٹی سی برتھ ڈے پارٹی منعقد کی گئی تھی، جس میں بلیک روز کے کچھ پرانے ورکرز، شاہ نواز ملک اور صنم شامل تھے۔ برتھ ڈے بلیک روز میں ضرور رکھی گئی تھی، مگر سادگی سے۔ فلورنس والے پروجیکٹ کے ناکام ہونے پر شاہ نواز ملک کافی قرضوں تلے دب گئے تھے، مگر اتنا اطمینان انہیں ضرور تھا کہ رفتہ رفتہ وہ تمام قرضہ اتار دیں گے۔ صنم نے انہیں ورثے میں ملنے والی زمین کو بیچنے کا مشورہ بھی دیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ زمین اب راویہ کی ہے۔ سیاہ لمبی میکسی میں ملبوس بالوں کو کھول کر دائیں کندھے پر ڈالے، کانوں میں سیاہی آویزیں پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر پسماندگی چھائی تھی۔ کوئی شدت سے یاد آ رہا تھا، اور آج راویہ کو احساس ہوا تھا کہ پچھلے ایک ہفتے کی بے چینی کی آخر کیا وجہ تھی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اور اتنے سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ یہاں آتے وقت اسے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ اسے اس قدر یاد آئے گا۔ اس ایک ہفتے میں اس کے اندر ایک انجانا سا خوف جڑ پکڑ چکا تھا، اور وہ پریشان تھی یہ سوچ کر کہ وہ ایک ہفتے اس کے بغیر نہیں رہ پائی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ شاہ نواز ملک اور صنم اسے یوں دیکھ کر فکر مند ہو گئے تھے۔ راویہ، تم ٹھیک ہو نا؟ جب سے یہاں آئی ہو کچھ پریشان لگتی ہو۔ اس لمحے وہ اور شاہ نواز ملک لوگوں سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے تھے، اور ان کے پوچھنے پر اس نے ایک پل کے لیے خالی خالی نظریں ان کی جانب اٹھائیں، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی نے دھند سی کر دی تھی۔ شاہ نواز ملک کے حواس معطل ہوئے، انہوں نے پریشانی کے عالم میں اسے دیکھا۔ راویہ، کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ۔ بابا، وہ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ السلام علیکم انکل۔ مگر اگلے ہی پل وہ ساکت ہوئی، سارے الفاظ دم توڑ گئے۔ ان کے نزدیک ابھی ابھی آ کر رکنے والا شخص جو شاہ نواز ملک سے مل رہا تھا، اس کی ساری کوفت اور پسماندگی بھگا لے گیا تھا۔ اس نے راویہ کو اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی، یقیناً وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آپس؟ بے یقینی سے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیسی ہو راویہ؟ اب کہ وہ بھرپور مسکراہٹ سجائے چہرے پر سجائے اس کی جانب متوجہ ہوا، راویہ کی دھڑکن بے ترتیب سی ہوئی۔ اپنی کیفیت سمجھنے سے وہ خود بھی قاصر تھی، اس کی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ شاہ نواز ملک نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ عابس کی مسکراہٹ یکلخت تھمتی، نہ جانے کیوں، مگر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے راویہ وہاں رکی نہیں تھی، وہ تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ راویہ بیٹا۔ انکل، آپ یہیں رکیں، میں دیکھتا ہوں۔ شاہ نواز ملک جو اس کے پیچھے جانے لگے تھے، عابس کے جملے پر وہیں ٹھہر گئے۔ دور کھڑی صنم نے شاہ نواز ملک کی جانب دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال تھا۔ دوسری جانب عابس اس کے پیچھے باہر آیا تھا، جو ریسٹورنٹ کے باہر لگے ایک بینچ پر بیٹھی خود پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راویہ، اور اس کی یہ کوشش عابس کے ایک لفظ نے ضائع کر دی تھی۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ راویہ، کیا ہوا ہے؟ کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ انکل آنٹی بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ وہ بینچ پر اسے کچھ فاصلے پر ٹک گیا اور رخ مکمل اس کی جانب موڑا۔ I missed you a lot, عابس۔ اگلے ہی لمحے اس نے نگاہیں اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اور عابس گویا پتھر ہو گیا۔ کچھ تھا اس لمحے جو بدل گیا تھا، کچھ ایسا جو نہیں بدلنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ راویہ دوبارہ نظریں چکا چکی تھی۔ عابس کو سمجھ نہیں آیا کہ اب وہ کیا کہے۔ آج سے پہلے ایسی خاموشی ان کے بیچ کبھی حائل نہیں ہوئی تھی۔ اس صورتحال پر وہ کافی حد تک بے یقین تھا، کیونکہ صرف ایک ہفتے میں راویہ کی یہ حالت تھی، اور عابس نے کچھ دن پہلے بہت دھڑلے سے تسمینہ کو کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جیسا وہ سوچ رہی ہیں۔ اور اس پر یہاں بیٹھے سے اپنے کہے گئے الفاظ کھوکھلے لگے تھے۔ ایک مان تھا جو بری طرح ٹوٹا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے پھر بات کا آغاز کیا۔ بی اسٹرانگ راویہ، ایک ہفتہ ہی تو ہوا ہے تمہیں یہاں آئے، اور ویسے بھی ایف ایس سی کے بعد تم یہیں شفٹ ہونے والی ہو نا؟ لہجے کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کرتے جیسے اسے کچھ یاد دلایا تھا۔ نہیں، میں یہاں شفٹ نہیں ہو رہی، کسی صورت نہیں۔ مجھے نہیں پتا، مگر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ عابس کو یہ سب ٹھیک نہیں لگا۔ میں ویسے بھی آرمی جوائن کرنے والا ہوں، اور تم یہ بات کافی عرصے سے جانتی ہو۔
अपने अल्फाज पर जोर देते संजीदगी से कहा। दूसरी जानिब राबिया यकदम ही सीधी होकर उसकी जानिब घूमी थी। आबिस, आबिस मत जाएं प्लीज। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर तारों के तार गिरने लगे थे। इस बार मैं इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। आज तुम्हारा बर्थडे है, अपने इस दिन को खराब मत करो प्लीज। वो इल्तिजाई लहजे में बोला तो राबिया एक पल के लिए ठहर गई। आबिस का एक जुमला इसे अपने हवासों में वापस खींच लाया था। फिर वो रुकी नहीं, तेजी से उठ खड़ी हुई। उसे याद आया था कि वो इस वक्त कहाँ है और क्या कह चुकी है। शर्मिंदगी थी जो वो उसकी जानिब देखे बिना आगे बढ़ गई। पीछे आबिस ने सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। ये जो कुछ हुआ था ठीक नहीं था, मगर अभी तो चीजें बिगड़ने की शुरुआत हुई थी। आज की पार्टी के बाद आबिस लौट आया था। राबिया की वापसी 2 दिन बाद की थी। सनम और शाहनवाज मलिक ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, मगर आबिस के जाने के बाद कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो काफी उलझन भरा था। वो एक आम दिन था। अपने रूम में बेड पर बैठी राबिया की निगाहें बेड पर ठीक अपने सामने रखे एक स्याह गुलाब की पेंटिंग के जानिब थी, जो इसे अभी कुछ देर पहले ही मौसूल हुई थी। वो पेंटिंग बेइंतहा खूबसूरत थी। ऐसा मालूम होता था जैसे असली स्याह गुलाब हो, मगर भेजने वाले ने अपना कोई नाम पता दर्ज नहीं किया था। सिर्फ पेंटिंग के एक तरफा कोने में अनजान मुसव्विर तहरीर था और कुछ नहीं। वो नहीं जानती थी कि ये पेंटिंग किसने भेजी, मगर ना चाहते हुए भी इसने वो पेंटिंग रख ली थी। कुछ इतनी ही पसंद आई थी इसे वो पेंटिंग, मगर इस लम्हे वो इस बात से अनजान थी कि ये सिलसिला अब नहीं रुकने वाला, और शायद भेजने वाले को खुद भी इस बात का इल्म ना था। 2 दिन पर लगाकर उड़ गए और इसके वापस कराची जाने का वक्त आ गया। कराची वापसी के बाद वो अपने इम्तिहानात की तैयारी में जुट गई। अलबत्ता पेंटिंग वो अपने साथ नहीं लाई थी। दिन भर पढ़ाई की घर से कमरे में बंद रहने के बायस आबिद से सामना कम ही होता था। उसने सोचा था कि वापसी पर आबिद से सॉरी करके उसे स्याह गुलाब की पेंटिंग के बारे में बताएगी, मगर स्याह गुलाब की पेंटिंग तो जैसे जहन से महव हुई हो गई थी। शायद चीज़ों का ऐसे ही होना तय पाया था। रही बात सॉरी की, तो वो कह नहीं पाई, क्योंकि वापसी के बाद जब भी आबिद के आर्मी में जाने की बात निकलती वो पिछली बात के बारे में सॉरी करना तो दूर की बात है, मजीद भड़क उठती थी। आबिद उसके इस रवैये से आजिज आ चुका था। दिन गुजरते रहे थे। उसका आखिरी पेपर था और कॉलेज से वापसी पर राबिया को इत्तला मिली थी कि वो फाइनली आर्मी के लिए अप्लाई कर चुका है। वो बिना कुछ भी खाए पिए रूम में बंद हो गई और शाम में वो बुखार से तप रही थी। तस्मीना ने डॉक्टर को बुलाया था जो इसका चेकअप करके मेडिसिन लिख गई थी, मगर रात तक भी इसकी हालत में कोई फर्क नहीं आया था। मत पहुंचाओ खुद को तकलीफ। रात के इस पहर वो इसके कमरे में स्टूल बेड के करीब खींचकर बैठा उसकी बिखरी हालत देख रहा था। सूजी आंखें और पसमर्दगा चेहरा लिए वो पहले वाली राबिया तो हरगिज मालूम नहीं होती थी। आपको क्या फर्क पड़ता है? वो उसे नहीं देख रही थी। रुख कमरे की खुली खिड़की की जानिब था, जिसके पार उजड़ती स्याह रात उसके अंदरूनी जज्बात की तरह खामोश थी। तुमने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया राबिया। तुम तो हमेशा से जानती थी ना मैं चला जाऊंगा। मैंने आज से पहले कभी सोचा ही नहीं था इस नहज पर आबिस। मुझे लगता था जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, मगर अब जब वक्त आ गया है तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। वो मदहम और शिकस्ता लहजे में कह रही थी। हम हमेशा दोस्त रहेंगे राबिया, मैं मिलने भी आता रहूंगा। वो यकीन दहानी करवा रहा था इसे, जो इसकी कोई बात मानने को तैयार ना थी। मैं आराम करना चाहती हूँ आबिस, आप जाएं। उसकी जानिब देखे बगैर ही कहा था। आबिस बिना बहस किए वहां से उठ गया। वो कमरे से बाहर आया जहां तस्मीना परेशानी के आलम में चक्कर काट रही थी। आबिस ने खामोश नजरों से उन्हें देखा और आगे बढ़ गया। रुख अपने कमरे की जानिब था। वो उसके पीछे आई थी। क्या वो मान गई? वो जो वार्डरोब से अपना सूट निकाल कर पलटा था, इनकी बात पर रुख मोड़कर उन्हें देखने लगा। नहीं, यक लफ्जी जवाब दिया और शिकस्त खुर्दा सा बेड पर बैठ गया। क्या तुमने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है? वो बेड पर इसके बराबर में आकर टिक गई थी। मैं जानता हूँ। जवाब फौरन ही आया था। क्यों? उनकी आंखों में एक साया सा लहराया। आप भी जानती हैं मम्मी। आबिस ने उनकी आंखों में झांका तो वो लाजवाब हो गई। मैंने भी कहा था तुमसे आबिस कि उसे अपना आदी मत बनाओ। उन्होंने तासुब से उसे देखा। मुझे लगा था वो कुछ कहते कहते खामोश हो गया। अब इस बात का कोई फायदा ना था। तुम तुम उससे बात तो करो आबिस, उसे एतमाद में लेने की कोशिश तो करो। आप जिस बारे में उसे एतमाद में लेने का कह रही हैं, कम से कम ये मैं नहीं कर सकता। वो तेजी से कहता उठ खड़ा हुआ। आखिर इसमें बुराई ही क्या है आबिस? आपकी तस्मीना भी अपनी जगह से खड़ी हुई थी। मम्मी, वो अभी सिर्फ 17 साल की है। जिंदगी में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इसकी मुंतजिर हैं। इसकी पढ़ाई, उसका करियर, उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हालात का सामना कर सके, और मैं उसे किसी भी किस्म की उम्मीद लाकर अपना पाबंद नहीं करना चाहता। ये उसके लिए ठीक नहीं होगा।
वो मुझसे मुंसलिक हो गई तो बाकी हर चीज़ को फरामोश कर देगी। इतना तो जानता हूँ मैं उसे। और आपको क्या लगता है कि इसके बाद वो मुझे जाने देगी? हरगिज़ नहीं मम्मी, वो मुझे रोकना चाहती है, किसी भी कीमत पर। इसीलिए हालात का तकाज़ा यही है कि हम अलग रहें। वो जो एक कदम आगे बढ़ चुका था पलटकर कतई लहजे में बोला कि तस्मीना को चुप लग गई। काफी देर तक वो कुछ कह नहीं पाई थी। दूसरी जानिब आबिद बेड पर पड़ा अपना ट्राउजर और शर्ट उठाता बाथरूम की जानिब बढ़ने ही लगा था जब उन्होंने पीछे से उसे पुकारा। क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? मुझे हालात से डील करना आता है। मेरा सवाल अब भी वही है आबिद, क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। क्या तुम उसके बगैर रह सकते हो? पता नहीं। बेलचक लहजे में जवाब देता वो आगे बढ़ गया। पीछे तस्मीना ने तासुब से उसकी पश्त को देखा था। मंजर एक बार फिर उस होटल रूम का था। कितने अरसे से हो इस काम में? सोफे पर टांग जमाए बैठा शख्स अपने मुकाबले बैठे खालिद लतीफ से मुखातिब था, जो दूसरे सोफे पर गैर आरामदेह अंदाज में बैठा ताइराना नजरों से पूरे कमरे का जायजा ले रहा था, जैसे किसी महंगे होटल का कमरा पहली बार देखा हो। सफेद शलवार कमीज जिस पर सलवटें दिखाई देती थीं, सांवली रंगत और स्याह घुंघराले बाल, मजीद चश्मे के पीछे से झांकती नीली आंखें जो यहाँ वहाँ भटक रही थीं। उसके चेहरे पर गहरी उलझन थी और वो अपने मुकाबले बैठे स्याह टक्सीडो में मलबूस शख्स से मरऊब दिखाई देता था। 3-4 साल से, कुछ सोचकर जवाब दिया। नजरें अब मुकाबिल बैठे शख्स पर थीं। 3 या 4? संजीदगी से पूछा गया। 4, कुछ झिझकते हुए जवाब दिया। कवर क्या है तुम्हारा? एक और सवाल आया। कवर? वो चौंका। मुकाबिल की आंखें सिकुड़कर फैलीं। लोगों के दरमियान क्या शनाख्त है तुम्हारी? एक हाथ सोफे की पश्त पर टिकाए वो पैर झल्लाते हुए अपनी जीरक निगाहों से उसके अंदर तक उतरने की सही कर रहा था। कमरे की खिड़कियों के पर्दे हटे हुए थे, जिससे धूप छन कर अंदर आ रही थी। खालिद लतीफ के पीछे की जानिब दीवार गिर खिड़की से अंदर आती सूरज की तेज रोशनी के बायस मुकाबिल को उसका चेहरा तारीक दिखाई दे रहा था। तासुरात पढ़ना कुछ दुश्वार हुआ। मजदूर हूँ साहब। वो मुसलसल अपने हाथ आपस में मलसल रहा था। घर में कितने लोग हैं? बस अम्मा हैं, गांव में रहती हैं। अर्जुन कुमार के लिए कब से काम कर रहे हो? उस शख्स ने खालिद लतीफ की आंखों में झांका। अर्जुन कुमार का नाम सुनकर एक लम्हे के लिए, बस एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई तासुर उभरा था। इतना मध्यम सा कि सामने बैठे शख्स को ना दिखाई दिया ना महसूस हुआ। 3 महीनों से। उससे पहले नदीम बेग का काम करता था, उसके लिए जिसे किसी ने ऊपर पहुंचा दिया। शायद कोई दुश्मनी वगैरह थी किसी से उसकी। पर एक राज की बात बताऊं तो अर्जुन ने खुद ही उसको इस रास्ते से हटा दिया था। आखिरी जुमला इसने कुछ आगे को होकर आजराना अंदाज में कहा था। तुम्हारे इस राज की बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बस मुझे इतना बताओ कि तुम्हारा अर्जुन से राब्ता कैसे हुआ? मुकाबिल ने कोफ्त से कहा। नदीम के जरिए ही हुआ था साहब। अर्जुन नया था यहाँ और मकामी लोगों से राब्ते बढ़ाना चाहता था। नदीम और मेरा एक चाय के ढाबे पर रोज का मिलना जुलना था। उन दोनों में अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे ना होने के बायस परेशान रहता था, तो नदीम ने ही मुझे अर्जुन से मिलवाया, कहा कि मुझे काम देगा और इस काम का खूब पैसा भी। उसने तफसीली जवाब दिया। यानी तुम ये सब पैसे के लिए कर रहे हो? उसने समझ कर सर हिलाया। दौलत के सिवा और क्या चीज़ है जिसके लिए इंसान अपना ज़मीर बेच देता है साहब? जवाब फौरन ही आया था। मुकाबिल ने पुरसोच अंदाज में उसे देखा, फिर एक और सवाल पूछा। वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि अर्जुन ने ही नदीम को मरवाया है, जबकि नदीम को मरवाने की असल वजह तो तुम्हारे पास थी? फायदा तो सबसे ज़्यादा तुम्हें हुआ है उसकी मौत से। इस शहर के स्लीपर सेल्स के ग्रुप लीडर तुम बन गए हो। फिर अर्जुन कैसे नदीम का कातिल हुआ? मैंने ये कब कहा साहब कि अर्जुन ने नदीम को कत्ल किया है? पहले के मुकाबले में वो कुछ मुतमिन दिखाई दे रहा था, वजह यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाना भी अब बंद कर दी थी। अभी अभी तुमने कहा कि अर्जुन ने उसे रास्ते से हटाया है, इसका मतलब तो यही हुआ? सोफे पर टांग जमाए बैठा शख्स अब सीधा हो चुका था। दोनों हाथ बाहर मिलाए पैरों पर टिकाता कुछ आगे को हुआ। उसकी शख्सियत मकनातीसी थी। खालिद लतीफ एक बार फिर जरा मरूब हुआ। अर्जुन ने सिर्फ उसे रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया था, मगर उसके लिए ये काम मैंने अंजाम दिया था साहब। वो अजीब अंदाज से मुस्कुराया। यानी तुम ये कह रहे हो कि नदीम का कत्ल तुमने किया है? मुकाबिल में यकीन था। जी साहब। हिचकिचाहट से पाक आवाज उभरी, जबकि मुकाबिल के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट फैली थी। वो अकेला नहीं था इस दुनिया में जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अब तुम जा सकते हो। दोबारा पीछे को होते हुए कतरे मुस्कुराकर कहा। एक सवाल पूछूं साहब?
کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے اسے دیکھا۔ پوچھو، آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے اس نے رخ موڑ لیا۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک سرسری سی نظر اپنے مقابل بیٹھے اس شخص پر ڈال کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر پلٹتے ہی اس کے تاثرات میں بدلاؤ آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو اس پوری گفتگو کے دوران نہ تھا۔ تسمینہ کے آرٹ اسٹوڈیو میں وہ ابھی داخل ہوئی تھی، جہاں وہ اپنے سامنے پڑے کچھ ایزلز پر رکھی کیلیگرافی پینٹنگز کو دیکھنے میں مگن دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ وہ مسکرائیں۔ کیسی ہو؟ چوٹ میں درد تو نہیں ہو رہا؟ نہیں خالہ جان، کافی بہتر ہے۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میری ایک دوست کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں کوئی پینٹنگ گفٹ کروں اسے۔ کوئی سلیکٹ نہیں کر پا رہی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھیں۔ کیا میں کوئی ہیلپ کروں؟ وہ قدم قدم چلتی ان کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ ہاں ضرور۔ انہوں نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ راویہ کچھ آگے بڑھی۔ اب وہ تسمینہ سے ایک قدم آگے تھی، پھر بغور ساری پینٹنگز کو دیکھتی۔ وہ 3 پینٹنگز تھیں۔ اس نے پہلی پینٹنگ پر غور کیا، جس کی آیت تھی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب وہ اس کے برابر والی پینٹنگ دیکھ رہی تھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ راویہ آخری پینٹنگ کی طرف آئی۔ ان الفاظ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ یہ والی پینٹنگ خالہ جان۔ اس نے وہ پینٹنگ کی جانب اشارہ کیا جس پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ الفاظ تحریر تھے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا۔ ہاں یہ بہترین رہے گی، میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا۔ وہ کھل کر مسکراتی آگے آئیں اور ایزل سے وہ پینٹنگ اتارنے لگیں۔ یہ بہت خوبصورت ہے خالہ جان۔ وہ ستائشی نظروں سے ان کے ہاتھوں میں موجود اس پینٹنگ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری شادی پر میں تمہیں ایسی ہی پینٹنگ بنا کر گفٹ کروں گی، بلا ارادہ ہی منہ سے نکلا۔ راویہ نے رک کر ایک نظر انہیں دیکھا جو باقی پینٹنگز کو ایزل سے اٹھا کر اب دیوار پر ترتیب وار لگا رہی تھیں۔ دھیان اس جانب نہ تھا۔ میں جس کے کام کے لیے آئی تھی وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ اسی طرح کھڑی سر پر ہاتھ مارتی بولی۔ کیسا کام؟ پینٹنگ لگا کر وہ رخ موڑتے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ممانی جان کی کال آئی تھی، وہ آج رات فضا کے گھر جانا چاہ رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ بھی ان کے اور ماموں جان کے ساتھ جائیں۔ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ کیا ہوا خالہ جان؟ ان کی آنکھوں میں لہراتے سوچ کے سائے دیکھ کر پوچھا۔ آج رات تو آمنہ کے بیٹے کا ریسیپشن ہے، عابس اور مجھے وہاں جانا تھا۔ عابس بھی آپ کے ساتھ جائیں گے؟ وہ ان کی آخری بات پر کچھ متحیر سی بولی۔ ہاں، ارسلان عابس کا کلاس فیلو رہ چکا ہے اور چونکا عابس چھٹیوں پر ہے تو اس نے خاص طور پر اسے انوائٹ کیا ہے، وضاحت دی۔ اوہ اچھا، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ آنکھوں میں سوال لیے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ راویہ، ایک کام کیوں نہیں کرتی تم؟ عابس کے ساتھ آمنہ کے بیٹے کے ریسیپشن پر چلی جاؤ اور میں سمرین اور بھائی جان کے ساتھ فضا کے گھر چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے چٹکی بجاتے مسئلہ حل کیا تھا۔ خالہ جان، میں کیسے؟ میں تو وہاں کسی کو جانتی تک نہیں۔ وہ جھجکی۔ کسی اور کو جاننے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ عابس تو تمہارے ساتھ ہوگا نا؟ انہوں نے اصرار کیا۔ پر خالہ جان، وہ گونگوں کی کیفیت کا شکار تھی۔ دیکھو راویہ، اگر میں صرف عابس کو بھیج دوں گی تو کتنا برا لگے گا۔ مانا کہ تم انہیں نہیں جانتی، پر پلیز میرے کہنے پر چلی جاؤ۔ پر میں کیسے؟ وہ ہنوز کشمکش کا شکار تھی۔ اوکے، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ راویہ کا منہ کھل گیا، نہ جانے کیوں وہ آج کسی بات پر اس قدر اصرار کر رہی تھیں۔ جیسا آپ کہیں، بد دلی سے کہتی وہ وہاں سے نکل آئی۔ ابھی اس کے قدم آرٹ اسٹوڈیو سے باہر نکلے ہی تھے کہ تسمینہ نے قریب ایک سٹول پر پڑا اپنا فون اٹھایا، پھر ایک نمبر ڈائل کر کے اسے کان سے لگایا تھا۔ میں نے منا لیا ہے اسے، فون ملتے ہی انہوں نے کہا تھا۔ یہ چیز پھپھو، اب آپ فکر ہی نہ کریں، میں اور فضا بھی وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں آ کر وہ اکیلا فیل نہیں کرے گی۔ دوسری جانب سے احتشام کا چہکتا ہوا لہجہ سنائی دیا تھا۔ تم دونوں ہوگے، صرف اسی وجہ سے میں نے اسے راضی کیا ہے، مگر کیا تمہیں لگتا ہے اس طرح اس کے اور عابس کی دوستی پھر بحال ہو جائے گی؟ لہجہ فکر مندی لیے ہوئے تھا، ماتھے پر کچھ بل بھی دکھائی دیتے تھے۔ اگر ان کی بات چیت کا سلسلہ روا رہے گا تو ان کے درمیان حائل غلط فہمیاں بھی دم توڑتی جائیں گی۔ خالہ جان، آپ بے فکر رہیں، ویسے بھی آپ دیکھ چکے ہیں پہلے سے کافی بدلاؤ آیا ہے دونوں کے برتاؤ میں۔ یہ بات تو ہے، مگر اب عابس بھی اسے لے کر جانے کے لیے راضی ہو جائے۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اسے کیا مسئلہ ہوگا راویہ کو لے کر جانے میں؟ دوسری جانب سے احتشام کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی۔
राविया के लिए उसकी इनसिक्योरिटी से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो, और वैसे भी वहाँ उसके कुछ फेलोज भी होंगे, खसूसन उमर इकराम। तस्मीना की बात पर दूसरी जानिब खामोशी छा गई थी। फिर न जाने कितनी ही देर तक उनके बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब राविया नीचे आ गई थी, मगर काफ़ी देर तक यूं ही बेचैनी के आलम में इधर उधर के चक्कर काटती रही। तस्मीना के सामने रजामंदी उसने जाहिर कर दी थी, मगर अब समझ नहीं आ रहा था ऐसे किसी अनजान जगह कैसे जाए। काफ़ी देर तक यूं ही बेवजह टहलते रहने के बाद किचन का रुख किया। पिछले कुछ दिनों से वो कमरे की हद तक महदूद रही थी। अगर बाहर भी निकलती तो सिर्फ किसी ज़रूरी काम की गर्ज से, और इस रूटीन ने इसे काफ़ी हद तक बोर कर दिया था। किचन में कदम रखते हुए भी कुछ बनाने का सोचा ही था कि किसी के नज़दीक आते कदमों की आवाज़ पर सख्ती से आंखें मींची। कदमों की इस आवाज़ को वो बाखूबी पहचानती थी। मैंने मना किया था ना किचन में आने से। न जाने वो कहाँ से नमूदार हुआ था। कुछ देर पहले तक तो घर में नहीं था। मैं बस किचन देखने आई थी। रुख मोड़कर लब काटती हुई नहायत ही बेतुका सा जवाब पेश किया। राविया, कुछ दिन पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, चोट आई है तुम्हें, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? वो बेरहमी से बोला। कितना रेस्ट करूं मैं, आबिस इतने दिनों से तो कमरे में ही थी। आज जाकर किचन का रुख किया है, तब भी आपको मसला है। क्या आप मुझे इसलिए यहाँ लाए थे कि मुझ पर पाबंदियां लगा सकें? सर पर मामूली चोट ही तो आई थी ना, आईसीयू में तो नहीं चली गई मैं। वो बोलने पर आई तो फिर जो भी मुंह में आया बोलती चली गई। आबिद जो किचन के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा बहुत तहम्मुल से उसकी सारी बातें सुन रहा था, आखिरी जुमले पर लब भींच गया। बिना एक अल्फाज कहे उसने खामोश नजरें उठाकर राविया को देखा, और राविया पर गोया औस पड़ी। अपने अल्फाज पर गौर किया तो नजरें खुद ब खुद ही झुक गई थीं। आई एम सॉरी, आहिस्तगी से कहा। ओके, कहकर वो आगे बढ़ गया। आबिस प्लीज, आई एम सॉरी। न चाहते हुए भी एक कदम उसके पीछे चल पड़े। इसकी आवाज़ पर वो रुक कर पलटा। कोई बात नहीं राविया, इट्स ओके। वही संजीदा मगर नरम लहजा जो राविया को एक बार फिर शर्मिंदा कर गया था। आप नाराज नहीं हुए? आंखों में हैरत का जहां आबाद था। एक बार तुमसे नाराज होकर बहुत ख्वार हुआ हूं, अब सकत नहीं रही, आबिस ने कहा। राविया ने सुना और फिर एक पल के लिए गोया इतराफ की हर चीज ठहर गई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह राविया थम गई थी, साकित और जामे बेहिस्सो हरकत। खून की गर्दिश रुक गई हो जैसे, दिल की धड़कन रुक गई हो जैसे। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते एहतशाम, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कहीं बहुत दूर खड़े उसके अपने अल्फाज तमस्कराना नजरों से उसे देख रहे थे। मंजर था राविया से हुई गुफ्तगू के कुछ देर बाद का, जहां तस्मीना के कमरे में उनके सर पे खड़ा वो संजीदगी से वार्डरोब सेट करती तस्मीना को कुछ कह रहा था। मैं इसे नहीं लेकर जाऊंगा मम्मी, उसकी तबीयत पहले ही खराब है। आबिस की बात पर उन्होंने हाथ रोककर उसे देखा। आबिस, तुम अच्छे से जानते हो उसे घर में कैद रखना और रहना बिल्कुल पसंद नहीं, और वो तकरीबन एक हफ्ते से तुम्हारे कहने पर घर से बाहर नहीं निकली। जहाँ तक बात है जख्म की, तो वो भी फट जाएगा। अब क्या, जब तक जख्म नहीं बटा कहीं तुम इसे जाने नहीं दोगे, जबकि तुम्हें खुद भी इल्म है कि कुछ ही दिनों में वो इस बोरिंग रूटीन से फेड अप हो जाएगी। आप जानती हैं वहाँ मेरे दूसरे क्लास फेलोज भी होंगे। आबिस ने दूसरा जवाब पेश किया। इनके होने से राविया को ना लेके जाने का क्या ताल्लुक है आबिस? अपनी वार्डरोब सेट करती तस्मीना ने उसे ऐसे देखा जैसे इस बात की तवक्को ना हो। ये आप कह रही हैं मम्मी, जबकि आप अच्छे से जानती हैं कि उन सब में उमर इकराम भी शामिल होगा। एग्जीबिशन की बात और थी, तब हम सब वहाँ मौजूद थे, मगर यूं अकेले उसे अपने दोस्तों के दरमियान मैं कभी नहीं लेकर जाऊंगा, भले ही वो कोई शादी की तकरीब क्यों ना हो। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता बोल रहा था। राविया के सिलसिले में तुम उमर की तरफ से हमेशा इतने इनसिक्योर क्यों रहते हो? उन्होंने सवाल किया। आबिस खामोश रहा। काफी देर तक तस्मीना ने हैंगर्स में लटके कपड़ों की तरतीब दुरुस्त करते हुए हाथ रोककर उसे देखा। वो उन्हें देखते हुए लब काट रहा था, और तस्मीना अच्छे से जानती थी कि वो जवाब नहीं देना चाहता। एहतशाम और फिजा भी होंगे वहां पर, उसकी मालूमात में इजाफा किया था। वो चौंका जरूर मगर कुछ कहा नहीं। वो मजीद कुछ कह रही थी। अरसलान के मंगेतर फिजा और एहतशाम की दोस्त है। ये इत्तेफाक है कि वो दोनों भी वहां होंगे। वार्डरोब बंद करके वो मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जे हो चुकी थी। अब भी नहीं लेकर जाओगे उसे? दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए सवालिया अबरू अचकाई। उससे कहिएगा वक्त पर तैयार हो जाए। कहते हुए वो जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। पीछे तस्मीना सर झटक कर मुस्कुरा दी। मंजर था कुछ घंटों बाद का, जहां अपने रूम में रिसेप्शन के लिए तैयार होती राविया शदीद उलझन का शिकार नजर आ रही थी। नेवी ब्लू रंग का टखनों को छूता हल्के काम वाला फ्रॉक, जिसकी सिर्फ आस्तीन और गले पर मोतियों का काम था, जेब तनके वो सिंगार में इसके सामने खड़ी बालों में ब्रश फेर रही थी। माथे के दाएं जाने बैंडेज हनूस लगी थी। दूसरी जानिब फटवा उसके बेड पर बैठी दिलचस्पी से उसे तैयार होता देख रही थी।
بالوں میں برش چلاتے ہوئے اس نے رک کر فرینچ بریڈ بنانی شروع کی ہی تھی کہ فروا نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب آپ آج بھی بریڈ بنائیں گی؟ سوال اچانک آیا تھا۔ راویہ نے کچھ حیران ہو کر رخ موڑا۔ آج بھی سے کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ کھلے بال زیادہ سوٹ کریں گے آپ پر، وہ مشورہ دے رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں فروا، عمر کی پارٹی میں غلطی سے میں نے بال کھلے رکھ لیے تھے اور جس قدر پریشان ہوئی تھی میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اسے نفی میں سر ہلایا۔ آپی پلیز نا، اس نے اصرار کیا۔ آج کے لیے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے فروا، ویسے بھی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا رول پلے کر رہی ہوں، بزاریت سے بولی۔ اس کی مثال پر فروا کی ہنسی کا فوارہ چھوٹا تھا۔ اب جب رول پلے کر ہی رہی ہیں تو تھوڑا ڈھنگ سے کر لیں، بریڈ ہی باندھ رہی ہیں تو کھلے بال رکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ بازید ہوئی۔ اچھا بہن بس۔ وہ جو 2-3 بال لے چکی تھی ہاتھ ہٹا کر انہیں چھوڑ دیا اور دوبارہ سے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بیچ کی مانگ نکال کر سارے بالوں کو اس کے کندھے سے کچھ نیچے آتے تھے سمیٹ کر دائیں طرف ڈال دیا۔ اس کے بالوں کا رنگ بھی اس کی آنکھوں کی طرح گہرا بھورا تھا۔ پرفیکٹ۔ آئینے میں دکھائی دیتے اس کے عکس کو دیکھتی فروا ستائشی انداز میں بولی۔ ابھی وہ بال سیٹ کر کے دوپٹہ اٹھانے کے گھر سے آگے بڑھی ہی تھی کہ زنکار میز پر پڑا اس کا فون بجا۔ بیپ میسج کی تھی۔ بعد میں دیکھ لینے کا ارادہ کرتی ہوئے ایک قدم آگے بڑھی مگر پھر بلا ارادہ ہی فون کی جانب بڑھ گئی۔ فون پر عابس کی جانب سے میسج دیکھ کر اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ کیا ہوا آپی؟ اس کے بدلتے تاثرات فروا سے مخفی نہ رہ سکے۔ عابس کا میسج ہے۔ عابس بھائی کا؟ وہ گھر میں ہو کر آپ کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں؟ فروا کھلکھلائی تھی۔ کسی بہت ضروری کام کے سوا وہ میرے روم میں کبھی نہیں آتے فروا۔ نظریں فون پر تھی اور انداز کچھ جتاتا ہوا۔ آپ بھائی کو اتنے اچھے سے جانتی ہیں؟ فروا متاثر ہوئی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے وہ تمہیں جانتے ہیں۔ راویہ نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ وہ بغلاہٹ کا شکار ہوئی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ عابس نے تم سے کہا تھا مجھے بال کھلے مت رکھنے دینا کیونکہ ریسیپشن بیچ لگژری پر ہے۔ ایک لفظ پر زور دیتی بولی۔ ارے وہ تو میں بھول گئی تھی، دانت نکالتے ہوئے کہا۔ جیسے میں تمہیں جانتی ہی نہیں۔ وہ ہنوز اسے گھور رہی تھی۔ میرا ہوم ورک رہ گیا، میں ابھی آئی، کہتے ہوئے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ راویہ ضبط کر کے رہ گئی، پھر آگے بڑھ کر سنگھار میں اس کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں کو فرینچ بریڈ میں گوندا۔ اسی لمحے ایک اور میسج آیا۔ جو ڈریس تم نے سلیکٹ کیا ہے اس پر ممی کی دی گئی شال سوٹ کرے گی۔ راویہ نے لب کاٹتے ہوئے ٹائپ کیا۔ کیا آپ چاہ رہے ہیں میں شال لے لوں؟ اگر تمہیں بہتر لگے تو۔ اگلے ہی لمحے جواب آیا۔ اوکے۔ ایک بار پھر ٹائپ کیا اور فون رکھ دیا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ بیڈ پر پڑے ہم رنگ دوپٹے کو چھوڑ کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی الماری تک گئی اور تسمینہ کی دی گئی بلیو شال نکالی جس کے بارڈر پر سلور رنگ کے دھاگوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ یہ شال آج صبح ہی تسمینہ نے اسے دی تھی مگر اس لمحے راویہ کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ شال دراصل تسمینہ نے خود سے نہیں بلکہ عابس کے کہنے پر دی تھی۔ آنکھوں میں گہرا کاجل اور لبوں پر سرخ لپسٹک وہ پہلے ہی لگا چکی تھی۔ آگے آتے ہوئے سنگھار میز پر پڑے جھمکے اٹھا کر دونوں کانوں میں ڈالے۔ اسی دوران ماتھے پر لگی بینڈیج پر نظر پڑی تو کچھ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومے۔ اس نے سورج سے سر جھٹک دیا، پھر بیڈ پر بیٹھ کر ہم رنگ ہائی ہیلز پہنی اور شال اٹھا کر اسے پیچھے کی جانب ایک کندھے سے گزار کر دوسری طرف بازو میں ڈال کر آگے کر لیا، اس طرح کہ مکمل کور ہو گئی۔ لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کبھی اپنا فیصلہ اس پر مسلط نہیں کرتا تھا مگر وہ اپنی بات اپنے انداز میں منوانا جانتا تھا۔ ایک بھرپور نگاہ اپنی تیاری پر ڈال کر کلچ اٹھایا۔ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آپی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ فروا ایک بار پھر وہاں پہنچ چکی تھی۔ ویسے اتنا مسکرا کیوں رہی ہیں؟ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر لبوں پر مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ تم سے مطلب؟ راویہ نے اسے مصنوعی گھڑی سے نوازا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ساتھ باہر آئی تھیں۔ عابس نیچے لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تسمینہ ان سے پہلے ہی رانا فواد کے گھر کے لیے نکل چکی تھیں۔ سہج سہج کر زینے اترتی وہ نیچے آئی، لاؤنج میں قدم رکھا تو کسی کی نگاہیں بے اختیاری میں اس کی جانب اٹھیں جو نیوی بلو ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ نیوی بلو کوٹ کے اندر سے سفید شرٹ جھانک رہی تھی۔ بال جیل لگا کر سلیقے سے سیٹ کیے گئے تھے۔ ماتھے پر 3-4 بل نمایاں تھے۔ جبڑے کی سختی اور ہلکی بڑی شیو۔ وہ آج ہمیشہ کے مقابلے میں زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اور یہ چیز اس پر پڑنے والی پہلی ہی نظر میں راویہ پر عیاں ہو گئی تھی۔ اوہو، پھر سے ٹوئننگ؟ فروا نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تھی۔ راویہ نے اپنی ہیل اس کے پیر پر ماری مگر اثر نہ ہوا۔ البتہ حیرت اس کے چہرے پر بھی صاف ظاہر تھی۔
اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے ایک ہاتھ سے فون پر کچھ ٹائپ کرتا آگے بڑھ گیا۔ تمہارے بھائی غصے میں لگ رہے ہیں فروا؟ نظریں باہر جاتے عابس کی پشت پر تھیں۔ وہ غصہ نہیں ہے، آپ کو اگنور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ فروا ہنسی ضبط کر رہی تھی جس کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اگنور؟ مگر کیوں؟ یہ تو خیر مجھے نہیں پتا، پر وہ آپ کو لے کر اوور پوزیسو اور اوور پروٹیکٹیو ضرور ہیں۔ اس کی اس بات پر چند لمحے خاموش نظروں سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد رافعہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ ویسے کوئی کسی کے لیے اتنا پوزیسو اور پروٹیکٹیو تبھی ہوتا ہے جب… فروا، ایک لفظ اور اپنے منہ سے مت نکالنا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتی کہ رافعہ نے تیزی سے رخ موڑ کر اس کی بات کاٹ دی۔ سچ سننے سے ڈرتی ہیں آپ؟ اب کہ وہ کچھ سنجیدہ ہوئی تھی۔ وین ہوپ سے ڈرتی ہوں میں، کہہ کر وہ بنا رکے آگے بڑھ گئی۔ پیچھے فروا نے ایک لمبی اور گہری سانس خارج کی تھی۔ وہ باہر آئی تو عابس گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا موبائل پر مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ اس کے لیے دروازہ کھولتا گھوم کر دوسری جانب آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ رابعہ بھی شال اپنے گرد درست کرتی فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی تھی۔ سفر خاموشی سے طے ہوا۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد اس نے ہوٹل بیچ لگژری کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روکی تھی، مگر 10 منٹ گزر جانے کے بعد بھی جب وہ دونوں اندر آ گئے تو رابعہ نے اس کی جانب رخ موڑا، جو اپنی طرف کا دروازہ کھول کر ایک ٹانگ باہر نکالے بیٹھا مسلسل فون پر مصروف تھا۔ کیا ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں عابس؟ ہاں، وہ لوگ بس آتے ہی ہوں گے۔ موبائل سے نظریں اٹھائے بنا جواب دیا۔ رابعہ تلملا کر رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے اگنور کر رہا تھا، یا شاید فروا کی باتوں کا اثر تھا جو وہ ایسا سوچ رہی تھی۔ کون لوگ؟ ایک اکتاہٹ سے بھرپور آواز میں پوچھا۔ احتشام اور فضا آ رہے ہیں۔ اب بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ کیا سچ میں؟ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہاں، یہ ایک لفظی جواب دیا، مگر اب کی بار رابعہ نے اس کے انداز پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی، اور مزید 5 منٹ گزرنے کے بعد ان دونوں کی گاڑی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تھی۔ عابس، وہ دونوں آ گئے ہیں۔ وہ عابس کی جانب دیکھے بنا گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ فضا، راویہ؟ احتشام کی گاڑی سے نکلتی فضا بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ دونوں خوشگواریت سے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے گلے لگیں۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ اشارہ اس کے ماتھے پر بندھی بینڈیج کی جانب تھا۔ بہت بہتر ہے، وہ مسکرائی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ پوچھ رہی تھی، اور راویہ کو یکدم اس کا خیال آیا تھا۔ رخ موڑ کر دیکھا تو وہ احتشام کے ساتھ کھڑا تھا۔ فضا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ عین اسی لمحے ان دونوں نے بھی اس جانب دیکھا تھا۔ عابس نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ راویہ نے دانستہ نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے اسے نظر انداز کر دیا۔ بہت مدھم سی مسکراہٹ نے عابس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ کیسے ہو احتشام؟ ان دونوں کے اس طرف آنے پر وہ احتشام کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ الحمدللہ، تمہاری چوٹ کیسی ہے اب؟ کافی بہتر ہے۔ ویسے آج میں تمہارے ساتھ چلوں گی واپسی پر۔ یہ پلان ابھی ترتیب دیا گیا تھا۔ عابس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ پکا؟ احتشام نے عابس کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ راویہ کے چہرے کے زاویے فوراً ہی بگڑے، جبکہ فضا کچھ نہ سمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں مذاق کر رہی ہوں؟ وہ بگڑی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ تم چلنا ہمارے ساتھ، فی الحال تو اندر چلو۔ احتشام نے کہتے ہوئے آخر میں موضوع گفتگو بدل دیا۔ وہ چاروں ساتھ ہی آگے بڑھے۔ ویسے تم دونوں یہاں کیسے؟ ساتھ چلتے ہوئے وہ فضا سے پوچھ رہی تھی۔ برائڈ میری اور احتشام کی فرینڈ ہے۔ اوہ اچھا، ویسے ماموں جان تمہارے گھر پہنچ گئے تھے جب… کہتے ہوئے راویہ کی زبان کو بریک لگا۔ اس نے فوراً ہی زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ احتشام نے تیزی سے رخ موڑ کر اسے گھورا، جبکہ عابس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ فواد انکل میرے گھر آ رہے تھے کیا؟ شاید بابا سے کچھ کام ہوگا، مگر پہلے تو کبھی نہیں آئے۔ فضا اپنی طرف سے اندازہ لگاتی آخر میں الجھی۔ وہ سمرین اور رانا فواد کے اپنے گھر آمد سے بے خبر تھی۔ یہ اس کے لیے ایک سرپرائز تھا جو راویہ خراب کرتے کرتے رہ گئی۔ ہاں، شاید کچھ کام تھا بابا کو، شاید انکل سے کہہ رہے تھے جانے کا۔ احتشام نے فوراً ہی بات سنبھالی، جبکہ عابس خاموش تھا۔ فضا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ اب کہ وہ چلتے ہوئے راویہ سے ایک قدم آگے آ گئی تھی، اس طرح کہ وہ اور احتشام اب آگے تھے، جبکہ عابس راویہ کے ہم قدم تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے بظاہر لا تعلق سے چلتا ہوا۔ اس کا یہ انداز راویہ کو چبھ رہا تھا۔ احتشام اور فضا مزید آگے بڑھے، جب عابس نے گلا کھنکار کر صاف کیا۔ راویہ نے بری طرح چونک کر گردن موڑی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یکدم سے یوں مکمل اپنی جانب متوجہ پا کر وہ ذرا سٹپٹائی۔ کیا؟ کچھ سنبھل کر سوالیہ ابرو اچکائی تھی۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہفتہ ختم ہونے میں اب 1 دن باقی ہے، سنجیدگی سے کہا۔
तो वो जानबूझ कर अनजान बनी। तो ये कि एक हफ्ते से पहले तुम मामू जान के घर दोबारा नहीं जा सकती। वो रुक चुका था, मजबूरन राविया को भी रुकना पड़ा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं। फिर मेरे कहने पर शॉल क्यों ली? मैंने कहा कि मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। और ये शॉल की जानिब इशारा किया, ये आपका हुक्म नहीं था। फिर क्या था? दिलचस्पी से पूछा। मेरी मर्जी, तुर्की व दुर्की जवाब देती वो आगे बढ़ गई। ठीक है, फिर एहतशाम को इनकार कर देना। एक हफ्ते का कहा है ना मैंने, कल रात में तुम्हें खुद छोड़ाऊंगा। वो एक बार फिर इसके बराबर आ चुका था। एहतशाम और फिजा काफी देर हुए अंदर जा चुके थे। एक दिन से क्या हो जाएगा आबिस? ये सवाल पूछते हुए इस बात से अक्सर अनजान थी कि एक दिन इन दोनों के लिए बहुत तवील होने वाला है। तुम्हारी चोट अभी मुकम्मल ठीक नहीं हुई है। मैं फिर भी तुम्हें कल जाने दे रहा हूँ राविया। उसने जैसे एहसान जताया था। बहुत मेहरबानी आपकी, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो कुछ मैं यहाँ कर रही हूँ मामू जान के घर भी वही करूँगी। फिर मुझे ना जाने देने का मकसद? वो जिद हुई थी। तुम यहाँ कोई काम नहीं कर रही राविया, क्योंकि तुम पर मेरा वॉच है। पर चौंका तुम एक वर्किंग वुमेन प्लस शेफ हो, और फिलहाल कराची में होने की वजह से तुम्हें ब्लैक रोज जाने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो अगर मैं तुम्हें मामू जान के घर जाने देता तो तुम एक दिन रूम में बैठती, फिर दूसरे दिन बोर होने पर किचन का रुख करती, मजीद बोर होती तो बिला वजह अपनी पहले से सेट हुई अलमारी फिर से सेट करने लगती, और अगर और ज्यादा बोर होती तो घर से बाहर निकल जाती शॉपिंग पर। राविया का मुंह खुल गया। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने राविया के एक हफ्ते की रूटीन का पूरा खाका खींच दिया हो। सही कहते हैं लोग, बाज दफा किसी का आपको जरूरत से जान देना भी नुकसानदेह होता है। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती वो आगे बढ़ गई। आबिस कदरे मध्यम सा मुस्कुरा दिया। वो दोनों एक साथ दाखिली दरवाजे से अंदर आए थे। राविया ने एक नजर इतराफ का तायराना नजरों से जायजा लिया, मगर इस जायजे में इसे जो चीज दिखाई दी थी उसने राविया के कदम जंजीर किए। माहौल में घुटन बढ़ती हुई महसूस होने लगी। आबिस ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा। राविया की नजरें उमर इकराम पर थीं, जो लड़कों के एक ग्रुप के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। उमर से होती ही उसकी नजरें एक बार फिर आबिस पर ठहरी, जो अब उसे ही देख रहा था। मैं तुम्हारे साथ हूँ राविया, पर तुम्हें खुद भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आबिस ने कहा। राविया ने सुना और एक बार फिर वक्त ने पलटा खाया था। हाल में अदा किए गए उसके लफ्जों में माजी के ऐसे ही एक जुमले की गूंज शामिल हुई, और सब कुछ आपस में गड़बड़ हो गया। वो हमेशा ही उसे माजी में झांकने पर मजबूर कर देता था। यकदम से एक तेज रोशनी ने इतराफ की हर चीज का अहाता किया था। वो रोशनी एक सुनहरी जिल्द वाली किताब से निकल रही थी, जो राविया की आंखों के सामने हवा में कुछ बुलंद थी। किताब के सरवर्ग पर जिली हरूफ में दर्ज था, किताबे माजी। किताब के सफ़ात मुसलसल फड़फड़ा रहे थे। राविया ने हाथ आगे बढ़ाया। यकदम ही फड़फड़ाते सफ़ात साकित हुए। जिस सफ़े पर किताब आकर रुकी थी उसमें चंद तस्वीर महफूज थीं। एक वाकया पूरी जजियत के साथ उसके जहन की स्क्रीन पर रोशन हुआ। उसे महसूस हुआ कि वो इस वक्त बीच लग्जरी में नहीं बल्कि एक कदरे सुनसान रोड पर आबिस के साथ सफ़र कर रही है। इस सफ़र में वो मुसलसल अपने साथ चलते आबिस से बातों में मसरूफ़ है, जब अचानक ही बराबर से गुजरता एक मर्द जानबूझकर उसकी कोहनी से अपनी कोहनी टकराता है। वो कुछ खौफजदा होकर आबिस की ओट में होती है। इसी लम्हे आबिस उससे कुछ कहता है, जो वो फौरन ही नफी में सर हिलाती है। नहीं आबिस, राविया ने कहा। यू हैव टू डू दिस, अब के आबिस ने कुछ सख्ती से कहा। राविया झिझकते हुए पीछे मुड़ी। जरा रुकना, आबिस ने कड़कती से उस शख्स को आवाज दी, जबकि राविया मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। आबिस की आवाज पर वो शख्स रुककर पलटा। आबिस ने राविया को एक नज़र देखा, और उस एक नज़र ने जो काम किया था अब तक उसकी कोई बात नहीं कर पाई थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और शख्स को एक जोरदार थप्पड़ से नवाजा। जवाबन उस शख्स ने राविया पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, जिसे बीच रास्ते में आबिस रोक चुका था, और फिर उस शख्स की अच्छी से धुलाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। कुछ था उस दिन आबिस ने उससे कहा था, कुछ ऐसा जो हर्फ पर हर्फ उसके जहन पर नक्श था। मैं आज तुम्हारे साथ हूँ राविया, हमेशा नहीं होगा। तुम्हें बहादुर बढ़ना पड़ेगा। लोगों से डरना छोड़ दो, वो तुम्हें डराना छोड़ देंगे। आइंदा मैं ऐसी राविया ना देखूं जिसे अपने बचाव के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। तुम्हें अपने लिए खुद स्टेप लेना होगा। वो एक एक लफ्ज पर जोर देता संजीदगी से उसे समझा रहा था, और राविया इस बात में सर हिलाती जा रही थी। वो एक लड़की थी, हमेशा सबसे यही सुनती आई थी कि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर उस दिन पहली मर्तबा किसी ने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर तुम्हें खुद के लिए खुद लड़ना होगा। कैसे भूल जाती वो इस बात को? राविया, उसे यकटक खाली खाली नजरों से खुद को देखता पाकर आबिस ने उसे पुकारा। आर यू ओके? वो फिक्रमंदी से पूछ रहा था, जो राविया के लिए उसके लहजे में हमेशा रहती थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
तेज सुनहरी रोशनी और किताबें मारती सब कुछ कहीं तहलील हो गया था। वो गहरे सांस खींचती हुई अपने सारे खदशात जाहिर करती हल्के फुल्के अंदाज में बोली, दैट्स गुड। आप चलो, एहतशाम और फिजा वेट कर रहे होंगे। कहती हुई उसके साथ ही आगे बढ़ा। दूर कुछ लोगों के हमरा खड़े उमर ने उन दोनों को एक साथ अंदर आते देखा। चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात नुमाया थे। कहाँ थे तुम दोनों? मकतूबा टेबल पर पहुंचकर राविया ने बैठने के लिए कुर्सी घसीटी ही थी जब एहतशाम के आवाज पर हाथ रोककर उसे देखने लगी। पीछे ही थे तुम लोगों के। जवाब आबिस की तरफ से आया, जो उसके बराबर वाली कुर्सी पीछे की जानिब करता बैठ चुका था। हमारे पीछे होने के बावजूद भी 10 मिनट लगे तुम दोनों को। हैरत है। एहतशाम ने कुछ महसूस होते हुए कहा। राविया ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे देखा, जबकि फिजा दिलचस्पी से उनका मुकालमा सुन रही थी। राविया, आपके फिजा ने उसके कुछ करीब होकर सरगोशी की थी। उसने हल्की सी गर्दन उसकी जानिब मोड़ी। तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। जेरे लब नमदार होती मुस्कुराहट रोकते हुए कहा। राविया ने शाक की नजरों से उसे देखा। शायद तुम्हें भूल गया है फिजा, कुछ दिनों पहले तुम मुझे आबिस को भाई कहने के मशवरे दे रही थी। वो तो बस ऐसे ही, फिजा ने खफत से सर झटका। और मुझे क्या पता था कि तुम दोनों कुछ और बात करें। फिजा की बात बीच में ही काटते एक निगाह अपने बराबर में डाली, जहां आबिस एहतशाम के साथ बात मसरूफ था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ शॉल क्यों लिया है? आपके वो सीधी हो बैठी थी। मौजूद गुफ्तगू बदल कर बोली, मेरा दिल कर रहा था। आबिस ने एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली, जिसकी मुकम्मल तवज्जो फिजा की जानिब थी। राविया, तुम यहाँ बैठो, हमारे सलाना और इंदिरा से मिलना है। आबिस से बात करते हुए एहतशाम ने अपने रुख मोड़कर पहले राविया और फिर फिजा को देखते हुए कहा। ओके, राविया ने यकलफ्जी जवाब दिया। फिजा चलो। एहतशाम उठ खड़ा हुआ था। फिजा भी साथ ही उठी। तुम नहीं चल रहे आबिस? इसे यूं ही बैठा देखकर एहतशाम ने पूछा। नहीं, मैं यहीं हूं, तुम लोग मिल आओ। आबिस, वो अकेली यहाँ बैठ सकती है। उसके इनकार की वजह समझते हुए एहतशाम ने बर्जिस्ता कहा। आबिस, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। राविया ने मुदाखलत की थी। आर यू श्योर? एहतशाम को नजरअंदाज करते हुए मुकम्मल राविया की जानिब मुतवज्जे था। उसके चेहरे को नजरों में लिए वो नरमी से इस्तफसार कर रहा था। जी। पलकें झपकाते हुए उसने सर को इस बात में हल्का सा खम दिया। हाउ केयरिंग। फिजा के मुंह से बेख्तियार ही फिसला था। राजवे ने पूरी आंखें निकालकर उसे देखा, जबकि आबिस ने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। कोट का बटन बंद करता वो उठ खड़ा हुआ था। लेट्स गो एहतशाम, संजीदगी से कहा और आगे बढ़ गया, जबकि पीछे राविया की हालत देखकर फिजा और एहतशाम बेख्तियार ही हंस पड़े थे, जो उन्हें नजरअंदाज करने के लिए जहां वहां देख रही थी। वैसे एहतशाम, तुम्हें अपने कजन से कुछ सीखना चाहिए। वो दोनों भी आगे बढ़े ही थे जब फिजा ने साथ चलते एहतशाम की जानिब देखते हुए कहा। जैसे कि वो नासमझी से बोला, तुमने देखा वो राविया की कितनी केयर करता है। वो शिकवा नहीं कर रही थी, बस रश्क कर रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? एहतशाम के लिए ये बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसा ही है, उसे तंग करने की गर्ज से कहा। तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। उसने जोमानी बात की थी। मतलब सब कुछ अभी ही बता दूं? वो मध्यम सा हंसा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कहा ना, बहुत जल्द तुम्हें पता लग जाएगा। उसने बात टालनी चाही। फिजा ने मशकूकियत से उसे देखा। यार, अब ऐसे तो मत देखो। ठीक है, मान लिया, तुम भी क्या याद रखोगे? एक अदा से अपने बाल पीछे करती वो नाक चढ़ाकर बोली। उसकी इस हरकत ने एहतशाम को हंसने पर मजबूर किया था। बाय द वे, राविया और आबिद सिर्फ अच्छे दोस्त हैं? अपनी हंसी जब्त करता वो फिर उसी मौजू पर आया। क्या वाकई एहतशाम? फिजा ने कहा, और अब की बार वो दोनों साथ हंसे थे। दूर एक मेज पर बैठी राबिया उन दोनों को साथ मुस्कुराता देख दिल ही दिल में खुश हो रही थी। एहतशाम और फिजा स्टेज पर कदम रख रहे थे, जहां उनके आगे चलते आबिस को उसके कुछ फेलोज नीचे ही रोक चुके थे, जिसमें उमर इकराम भी शामिल था। आबिस, तुम तो यूनिवर्सिटी के बाद ऐसे गायब हुए हो जैसे दुनिया में थे ही नहीं। ये उसका एक यूनिवर्सिटी फेलो था जो शिकवा कुन अंदाज में उसे देख रहा था, और आबिस मुकम्मल खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। तवज्जो किसी और ही जानिब थी। आज वो काफी वक्त बाद मिल रहा है फराज। क्या तुम शिकवे शिकायतों में सारा वक्त जाया कर दोगे? ये बात उमर इकराम ने कही थी। आबिस ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी इस कमाल अदाकारी पर दाद दे रहा हो। तुम आबिस की साइड ले रहे हो उमर? वाकई? एक चौथे लड़के ने कहा था। वो सब हंस दिए, सिवाय आबिस के। स्कूल टाइम से उन दोनों की मुकाबलाबाजी से वो सारी ही बखूबी वाकिफ थे, जिसकी पहल करने वाला उमर इकराम ही था। बाय द वे आबिस, हु इज दैट गर्ल? फराज की तरफ से सवाल आया। आबिस का ध्यान अब भी उस जानिब ना था, जबकि उमर का रुआं रुआं कान बन गया। कौन?
उसने भी ध्यानी में पूछा। उमर के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट ने जगह बनाई। जो तुम्हारे साथ आई थी, फराज ने फिर कहा। अब की बार आबिस ने तेजी से रुख मोड़कर उसे देखा था। कौन है वो आबिस? उमर ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। आबिस के माथे पर लातादार चिकनों का जाल सा बना। कज़न है मेरी, खतरनाक हद तक संजीदगी से कहा। राबिया का मौजू गुफ्तगू बनना उसे पसंद न आया था। सिर्फ कज़न? उनके साथ खड़े चौथे लड़के ने भी गुफ्तगू में हिस्सा डाला। उमर के चेहरे से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी। आबिस ने मोटियां भींच कर खोली, फिर बारी बारी उन तीनों को देखा। सिर्फ कज़न नहीं है मेरी। उमर की मुस्कुराहट जब तक सिमटी। शी इज़ माई वाइफ टू बी। उमर की मुस्कुराहट बिल्कुल दम तोड़ गई थी। चेहरे पर एक तारीख साया सा लहराया। उसने नजरें घुमाकर दूर एक टेबल पर टांग चढ़ाए बैठी राबिया को देखा, जो उसी जानिब देख रही थी। उमर के देखने पर उसने नफरत से रुख फेर लिया था। उसे लगा ये लड़की उसकी ज़िंदगी में अब कभी शामिल नहीं हो पाएगी। उसे अपनी जान फना होती महसूस हुई। आबिस हैदर अली से इस लम्हे उसे शदीद किस्म की नफरत और हसद महसूस हुआ था, जो अपनी बात कहकर वहां रुका नहीं था। रुख स्टेज की बजाय अपनी टेबल की जानिब था। आप अपने फ्रेंड से नहीं मिले? वो हैरान थी कि वो स्टेज पर क्यों नहीं गया, हालांकि यहाँ से वो इसी काम के लिए उठकर गया था। और दूसरी जानिब इस लम्हे आबिस ने सोचा था कि अगर वो राबिया को चंद लम्हों पहले अपने फेलो से होने वाली गुफ्तगू में अपने कहे गए उस एक जुमले के बारे में बताए, तो कम से कम वो इसका सर फाड़ने पर इत्तफाक ज़रूर करेगी। जिनसे मिलकर आ रहा हूँ वही बहुत है। वो कुछ सोचकर सर झटकता उसके बराबर वाली कुर्सी संभाल कर बैठ गया। चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। आप ठीक हैं? उसने तशवीश से पूछा। हाँ, यकलफ्ज़ी जवाब दिया। फिर एक नज़र बहुत गौर से उसे देखा। तुम ठीक हो ना? न जाने क्यों पूछा था। जी, कुछ हैरान होकर मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर चंद लम्हे यूं ही खामोशी के नज़र हो गए, जब पहली बार राबिया ने पहल की। आबिस, क्या आप उसे जानते हैं? इशारा किए बिना ही उसकी तवज्जो दूसरे टेबल पर बैठी उस एक लड़की की जानिब दिलवाई, जो मुसलसल आबिस को घूरे जा रही थी। नहीं, क्यों? उसने ना ताल्लुकी जाहिर की। अच्छा, जवाब देकर राबिया खामोश हो गई। आबिस ने एक नज़र उस लड़की को देखा और फिर राबिया को, जो उस लड़की को घूर रही थी। मामले की नोयत का अंदाजा हुआ तो ना चाहते हुए भी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने बसेरा किया। तुम मेरी वजह से उससे जेलस हो रही हो? वो जैसे बेयकीन था। राबिया कुछ गड़बड़ाई। मैं क्यों जलूंगी? वो फौरन ही मुकर गई थी। कह दो कि तुम जेलस हो रही हो, वैसे ही जैसे शॉपिंग मॉल की पार्किंग में हुई थी। हाथ की मुट्ठी बनाकर थोड़ी के नीचे अटकाता वो बहुत महवियत उसे देखने लगा, जिसके चेहरे पर बिखरे रंग उसे महसूस कर रहे थे। और असल मायने में घबराहट तो राबिया पर अब तारी हुई थी। आखिर इस शख्स को सब कुछ कैसे पता चल जाता है? उफ राबिया, आखिर आबिस हैदर अली से अपने तासुरात क्यों नहीं छुपा पाती तुम? वो दिल ही दिल में खुद को कोस रही थी। ऐसे मत देखें आबिस, मैं जेलस नहीं हो रही। वो निगाहें फेर कर यहाँ वहाँ देखने लगी। तुम जेलस हो रही हो। मैं नहीं हो रही। तुम हो रही हो। मैं नहीं हो रही। हो रही हो। नहीं हो रही। हो रही हो। हाँ, हो रही हूँ। अब के वो हल्का सा हंस पड़ा। यह मंजर उन दोनों को अपनी नज़रों के हिसार में लिए कुछ फासले पर खड़े उमर इकराम ने खैर बरसाती नज़रों से देखा। हंसे आबिस और जोर से हंसे। मुझे तो इनकार कर रहे थे कि सबके सामने मत हंसो, अब खुद सबके सामने जोर जोर से हंसकर सारी लड़कियों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। वो कुछ नहीं। वो सोच ही सकी। 7 सालों का फासला अभी मुकम्मल नहीं सिमटा था, जो वो इस कदर बेबाकी से उससे शिकवे शिकायतें कर पाती। दिल गहरे पानियों में डूबा और फिर उभर ना पाया। चेहरे की जोत बुझ गई। क्या हुआ राबिया? उसके चेहरे की बुझी रंगत को देखकर पूछा। कुछ नहीं। उसने उसकी तरफ से चेहरा मोड़ लिया। तुम बात करते करते एकदम ही संजीदा क्यों हो जाती हो राबिया? पहले तुम ऐसी नहीं थी। वो बोले बिना ना रह सका। पहले ये 7 साल भी हमारे दरमियान नहीं आए थे। लहजे में तलखी घुल गई। किसी के हसद का साया यकदम ही आकर उन दोनों से चिमट गया था। उन लम्हों का फसूं इस तरह टूटेगा अब इसको अंदाजा ना था। मैं कुछ मत कहें आबिस, आई बेग यू, प्लीज कुछ मत कहें। मुझे दोबारा अपना आदी मत बनाएं। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था, अब की बात टूटी तो बिखर जाऊंगी। तेजी से कहती वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? उसके लहजे को नजरअंदाज करता उसके गुस्से में उठ खड़े होने पर फिक्रमंदी से बोला। कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। अपना फोन ऑन रखना। राबिया कुछ भी कह ले, मगर ये तो तय था कि वो इसकी फिक्र करना नहीं छोड़ सकता था। पैर पटक कर वो आगे बढ़ गई। मैं किसी सूरत तुम पर गिव अप नहीं कर सकता राबिया, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। इसकी पश्त को देखता वो जेर रब बड़बड़ाया, जबकि दूसरी जानिब राबिया होटल की लॉबी में आकर एक काउच पर बैठ गई। आबिस पर नए सिरे से गुस्सा आया था उसे। क्यों था वो ऐसा? क्यों
इतनी परवाह क्यों करता था वो उसकी? क्या सिर्फ इसलिए कि वो दोनों दोस्त रह चुके थे? या फिर नहीं, ये नामुमकिन है। उसने सख्ती से सर झटका। कोई किसी के लिए इतना पोजेसिव और प्रोटेक्टिव तभी होता है जब उस लम्हे फरवा का कहा गया फिक्र जहन से टकराया। उसकी अधूरी बात का मतलब वो अच्छे से जानती थी। ये ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो खुद से उलझ रही थी, बेमानी सी तावीलें देकर खुद को समझा रही थी। न जाने क्यों वो ये मानने को तैयार न थी कि वो अगर वो आबिद से मोहब्बत कर सकती है तो मुमकिन है कि वो भी उससे मोहब्बत करता हो। मगर उसके नज़दीक ऐसा समझना खुद को झूठी उम्मीदें देने से ज़्यादा और कुछ ना था। हेलो डियर कज़न। एक मखसूस लबो लहजा समाज से टकराया और वो जो कुछ देर अकेले रहने की घर से यहाँ आई थी सुलग कर रह गई। क्या मसला है? कुछ उसकी ज़हनी कैफियत का असर था तो कुछ उस शख्स को अपने सामने खड़ा देखने का कि उसके लहजे में खुद ब खुद गर्वाहट खुल गई। काफ़ी गुस्से में लग रही हो, वो बेशर्मी से हंसा। तुमसे मतलब? लठ मार अंदाज में कहा। वैसे ये क्लास वालों कब पीछा छोड़ेगा तुम्हारा? वो काउच पर उसके बराबर में आकर बैठ गया। राविया फौरन ही उठ खड़ी हुई। अपनी हद में रहो उमर इकराम, वो गुर्राई थी। और ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कब छोड़ोगे मेरा पीछा? उसकी बात सुनकर वो खड़ा हुआ था, इसके मुकाबिल आया। मेरे मरने से पहले तो ये मुमकिन नहीं है माय डियर। कमीनगी से मुस्कुराया। फिर तुम मर ही जाओ तो बेहतर है, नफरत से कहा। अपने हाथों से अगर जहर भी दोगी तो कबूल है, कोशिश करके देख लो। वो एक कदम आगे आया। राबिया सूरज से पीछे हटी थी। तुम्हारी जहर पीने की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी उमर, मगर मेरे हाथों से नहीं, आबिस के हाथों से। राबिया ने अपने सुर्ख पड़ती आंखों से उसे घूरा था। वो जब्त के आखिरी मराहिल पर थी। तुम जितना मर्जी मुझे भाग लो राबिया, तुम्हें आना मेरे पास ही है। तुम मेरी हो राबिया, ये बात अपने जहन में बिठा लो। उसकी नजरों से उसके अल्फाज से राबिया को शदीद उलझन महसूस हुई थी। उसे नफरत थी उस शख्स से जो उसके सामने खड़ा था। वो शख्स जिसे ये भी नहीं मालूम था कि औरतों की इज्जत कैसे की जाती है, उनसे बात कैसे की जाती है। कितना फर्क था उसमें और आबिस में। आबिस के साथ होकर राबिया को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता था। उसकी नज़रों में राबिया के लिए इज्जत थी। सालों एक ही घर में रहने के बावजूद उसका हाथ थामना दूर की बात है, आबिस ने कभी उसके नज़दीक खड़े होकर उससे बात तक न की थी। खुशफहमी है तुम्हारी उमर, मुझ तक रसाई तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। चबा चबा कर अल्फाज अदा किए थे। मुझे ठुकराकर तुम क्या करोगी राबिया? यानी आबिद से शादी करोगी? ना, मगर वो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। वो दोस्त समझता है तुम्हें, वो कभी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। तुमसे मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो मैं हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो राबिया। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम सुन रही हो ना? मुझसे शादी कर लो, फॉर गॉड सेक राबिया, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें कभी आबिद का नहीं होने दूंगा। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाया था। राबिया को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मेरे रास्ते से हटो उमर, वो भी अब की बुलंद आवाज में चिल्लाई। इतराफ में लोग कम थे, मगर जो थे वो इस जाने मुतवज्जे हो चुके थे। मैं नहीं हटूंगा राबिया, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं आबिस की जान ले लूंगा। और राबिया का जब्त यहीं तक था। उसका हाथ उठा और उमर के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। आइंदा अपनी जुबान से अल्फाज को निकालते हुए इस थप्पड़ को याद जरूर कर लेना उमर। तुम्हें लगता है तुम मुझे धमकी दोगे और मैं डर जाऊंगी? तो बिल्कुल गलत लगता है। आबिद की जान लेना तो दूर की बात है, तुम उनका बाल भी बेका नहीं कर सकते। मगर हाँ, तुम्हारी गारंटी मैं नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे तुम्हारी हरकत हैं, मुझे लगता है तुम्हारी मौत आबिद के हाथों ही लिखी है। क्योंकि राबिया शाहनवाज को तकलीफ पहुंचाने वाले शख्स को आबिद हैदर अली कभी माफ नहीं करता। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसने बेखौफी से उसकी धमकी अपने अंदाज में वापस लौटाई। फिर अपनी शॉल दुरुस्त करती एक निगाह गलत उस पर डालकर आगे बढ़ गई। वो अब तक एक चेहरे पर हाथ रखे भी यकीन के आलम में वहीं खड़ा था। आंखों से गोया खून उबलने को था। वो न सिर्फ उसे थप्पड़ मारकर गई थी, बल्कि इसकी मुस्कुराहट को ठुकराकर उसे धमकी भी देकर गई थी। और आज इस लम्हे मोहब्बत की ये जंग अना और मैं मामू जान के घर जा रही हूँ। बाहर निकलते समय उसने आबिस को एक बार फिर अपने इरादे से बदल जाने की इत्तला दी थी। जैसा तुम चाहो। और आबिस बिना किसी बहस के मान गया था। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना, नरमी से कहा। आप भी, कहकर वह एहतशाम की गाड़ी में बैक सीट पर जा बैठी। फ्रंट सीट पर फिजा मौजूद थी। उसकी नज़रें बाहर खड़े आबिस पर थीं, जो उसे ही देख रहा था। किसी लम्हे के जेर असर दोनों एक दूसरे से नजरें न हटा पाए। एहतशाम ने गाड़ी स्टार्ट की थी। गाड़ी लम्हा ब लम्हा आगे बढ़ती रही। वो यूं ही उसे देखती रही। रफ्ता रफ्ता वो नज़रों से ओझल हो गया और राबिया की आंखों में पानी जमा हुआ था।
کچھ دیر پہلے وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنا عادی پھر نہ بنائے، مگر اس لمحے سے شدت سے احساس ہوا کہ احتیاطی تدابیروں کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کی عادی بن چکی تھی، اور اگر اب وہ پھر واپس چلا گیا تو؟ اور اس سوچ کے آگے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا تھا۔ دوسری جانب وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا عابس ہاتھ میں پکڑی چین کو دیکھتے ہوئے مصروف تھا، جس کے ساتھ جڑی چابی نیچے کی جانب لٹک رہی تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اپنا عادی بنا چکا ہوں تو پھر تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ چین میں پروئی اس چابی کو دیکھتے ہوئے مدھم سے سرگوشی نما آواز میں کہہ رہا تھا۔ اپنے اپنے راستوں پر رواں وہ دونوں ہی مختلف قسم کی سوچوں کا شکار تھے۔ آج کا دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ کل ایک نیا دن ان کی زندگیوں پر طلوع ہونے والا تھا، ایک روشن اور طویل دن جو بہت کچھ بدلنے والا تھا۔ منظر سیاہ و سفید رو ہاؤس کا تھا، جہاں اس وقت ناشتے کی میز سجی تھی۔ عابس، چھٹیوں کے باوجود بھی تمہارے کام نہیں ختم ہو رہے۔ کل کی پوری رات بھی تم غائب رہے۔ بیڈ پر جیم لگاتی مجھ سے شکوہ کر رہی تھی، جس کی مکمل توجہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون کی جانب تھی۔ تسمینہ کی بات سن کر وہ فون نیچے کرتا ان کی جانب توجہ ہوا۔ اوکے، نہیں کرتا کام، بس، کہتے ہوئے فون ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کی یہ فرما برداری انہیں اچھی لگی تھی۔ فضا کے گھر کیا بات ہوئی پھر؟ دلیے کے چمچ منہ میں رکھتا وہ پوچھ رہا تھا۔ مثبت جواب ملا ہے۔ ان کے لہجے سے خوشیاں یاد تھیں۔ بہت بہتر، مختصراً کہا۔ فضا کے کچھ رشتہ دار برطانیہ میں مقیم ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے منگنی کی رسم ادا کر دی جائے گی، انہوں نے بتایا۔ اچھا، یک لفظی جواب دیا۔ پھر کچھ دیر تک خاموشی چھا گئی۔ اس خاموش ماحول میں صرف اور صرف عابس کے چمچ کے کانچ کے باؤل سے ٹکرانے کی آواز ہلکا سا ارتعاش و خلال پیدا کر رہی تھی۔ راویہ واپس کیوں چلی گئی؟ کل صبح تک تو اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انہوں نے اچانک یہ بات چھیڑ دی تھی۔ دھلیے کے باؤل میں چمچ چلاتا وہ رک کر انہیں دیکھنے لگا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں۔ لڑائی نہیں ہوئی ہے ہماری، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ برا مان گئی۔ جانتا ہوں۔ عابس ہلکا سا مسکرایا۔ بہت بدل گئی ہے آپ کی بھانجی۔ اس نے یہ کیوں کہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا تمہیں اس کی کسی بات سے اختلاف ہے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ میں چاہوں بھی تو اس سے اختلاف نہیں کر پاتا، مگر اس سے مجھ سے اختلاف ضرور ہے، بلکہ اختلافات۔ خالی باؤل کو ایک طرف کرتا وہ مکمل ان کی جانب متوجہ تھا۔ پیشانی پر سوچ کی لکیریں تھیں۔ کچھ بتانا تھا تمہیں؟ وہ جو بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی یکدم ہی بولی۔ جی کہیے۔ صنم سے کل احتشام کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو اس نے بتایا کہ انہوں نے تمہید باندھی۔ کیا بتایا؟ آپ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اسے۔ راویہ کے لیے ایک اور پروپوزل آیا ہے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کس کا؟ ماتھے کے بل گہرے ہوئے تھے۔ فیملی جان پہچان والی ہے، اور لڑکے کا کاروبار بھی اچھا ہے، مزید یہ کہ وہ راویہ کو پسند بھی کرتا ہے۔ کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی، مگر کیا؟ لڑکا کون ہے ممی؟ وہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا، چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ تسمینہ نے بہت غور سے دیکھتے ہوئے چند الفاظ ادا کیے اور مارے ضبط کہ اب اس نے مٹیاں بھیج لیں۔ انکار کر دیں بابا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر نظر آتے شاہ نواز ملک کے چہرے کو دیکھتی ہوئے بے چینی سے بولی۔ کل رات ہوٹل کی لابی میں ہونے والا تماشا اسے بھولا تو نہ تھا، پر یقیناً رشتے کی بات چند دن پہلے کی گئی تھی۔ شاہ نواز ملک نے راویہ سے ذکر آج کیا تھا۔ جیسا تم کہو گی ویسا ہی ہوگا راویہ، بس ایک بار میں چاہتا ہوں کہ تم ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، صرف ایک بار، میرے کہنے پر۔ دوسری جانب انہوں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ اگر میں پوری زندگی بھی لے لوں سوچنے کے لیے تو میرا جواب یہی ہوگا بابا، لیکن پھر بھی صرف آپ کے کہنے پر میں کوشش کروں گی، مگر میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھیں مجھ سے۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بلیک روز میں اپنے آفس روم میں بیٹھے شاہ نواز ملک نے اس بات پر سر ہلا کر رابطہ منقطع کیا۔ لیپ ٹاپ اسکرین کو بند کرتے ہی ان کے پرسکون تاثرات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ اب وہ کسی گہری سوچ کا شکار نظر آ رہے تھے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ راویہ کے لیے پروپوزل بھجوائے؟ لب بھینچے وہ ضبط کے کڑے مراحل طے کر رہا تھا۔ عابس، اس میں اتنا غصہ ہونے والی بات نہیں ہے، اور یہ پہلا پروپوزل نہیں ہے جو راویہ کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی پروپوزل آ چکے ہیں، جنہیں کبھی صنم نے تو کبھی شاہ نواز نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مگر اب کی بات شاہ نواز کے اپنے بھتیجے کی ہے۔ انہوں نے اسے معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا تھا۔ صنم آنٹی سے کہیں کہ فوراً انکار کر دیں۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کس بنا پر عابس؟ جواباً اب بھی وہ سنجیدہ ہوئی تھیں۔
میں کسی کی ایپ جوئی نہیں کرنا چاہتا، مگر عمر اکرام راویہ کے لیے درست انتخاب ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ میز پر کچھ آگے کو ہوتا انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر کون ہے راویہ کے لیے درست انتخاب؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ آپ شاہ نواز انکل اور سنم آنٹی کے سامنے میرا پروپوزل رکھیں راویہ کے لیے۔ اس نے بھی ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تسمینا کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ عابس پیچھے کو ہو گیا۔ آپ آج ہی بات کر لیجیے گا سنم آنٹی سے، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور میز پر رکھا اپنا فون اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کسی خواب سے جاگی تھیں۔ راویہ سے بات کرنے، اسے اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ تسمینا نے خدشہ ظاہر کیا۔ وہ عمر اکرام کو کبھی نہیں چنے گی ممی، وہ مجھ سے لاکھ خفا سہی، لاکھ بدگمان سہی، مگر وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تسمینا کے چہرے پر گہرا سکون پھیلتا دکھائی دیا تھا، مگر آنکھوں میں اب بھی گہری سوچ کے سائے تھے۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ رانا فواد کے گھر میں موجود تھا۔ احتشام اور رانا فواد آفس کے لیے نکل چکے تھے۔ سمرین اس سے مل کر اپنے روم میں جا چکی تھی اور راویہ لان میں لگی کرسیوں پر اس کے مقابل بیٹھی تھی۔ آپ کو کچھ بات کرنی تھی؟ اسے مسلسل خاموش پا کر بولی۔ جواباً وہ کچھ پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر بنا تمہید باندھے اصل بات کی طرف آیا۔ عمر کا پروپوزل آیا ہے تمہارے لیے، تم جانتی ہوگی یہ بات۔ راویہ کے پرسکون تاثرات میں بدلاؤ آیا۔ جی، یک لفظی جواب دیا۔ کیا سوچا ہے تم نے اس کے بارے میں؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے وہ بظاہر پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر اندرونی جذبات کسی طوفان کی زد میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، عام سے انداز میں کہا۔ اب اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ جو کچھ کل ہوا ہے اس کے بعد بھی؟ وہ فوراً ہی بولا۔ راویہ کا دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ میں جانتا ہوں کل کیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر رقم سوال کو سمجھتے ہوئے فوراً ہی جواب دے ڈالا۔ بابا چاہتے ہیں کہ میں سوچ کر جواب دوں، اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتی۔ وہ جتنا مضطرب ہو رہا تھا وہ اتنی ہی پرسکون تھی، یا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عابس کچھ بول نہ پایا، اس کے آگے وہ کہتا بھی کیا، سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ میں جاؤں؟ اسے اجازت طلب کی۔ عابس نے جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل نے بے اختیاری ایک خواہش کی تھی۔ عابس ٹک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، جس کے قدم سست روی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اگر راویہ نے انکار کر دیا تو؟ تسمینا کا کچھ دیر پہلے کیا گیا فکرہ اس کے ذہن میں گھوما۔ عابس کے ساکت لبوں میں جنبش ہوئی۔ راویہ؟ اس نے آہستگی سے اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا، کچھ منفرد، کچھ ایسا جو آج سے پہلے کبھی نہ تھا۔ راویہ رک کر پلٹی، آنکھوں میں سوال تھا اور دھڑکن برترتیب۔ انکار کر دو، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، اور راویہ کو اپنی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کمزور سے لہجے میں استفسار کیا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے مقابل آیا۔ کیوں مانوں آپ کی بات؟ آپ بیچ راستے میں چھوڑ جاتے ہیں۔ آنکھوں کے گوشے بھیگے۔ اس بار نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، پرومس، اس نے نرمی سے کہا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں رہا میجر عابس۔ صرف طرز تخاطب بدلا تھا، مگر عابس کے لیے ہر چیز بدل گئی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، شدید تکلیف۔ نہ جانے ان 7 سالوں کی تلخیاں کب ختم ہونی تھیں۔ ایک آخری بار کوشش کر کے دیکھ لو، اس بار مایوس نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ کیوں کروں آپ پر بھروسہ؟ مجھے بتائیں عابس، کیوں کروں؟ کوئی وجہ ہے آپ کے پاس؟ بتائیں، ہے وجہ؟ شدت جذبات سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ عابس خاموش رہا۔ نہیں ہے نا کوئی وجہ، جانتی تھی میں، تلخی سے بولی۔ یا تو مجھے خود پر بھروسہ کرنے کی کوئی وجہ دیں یا واپس چلے جائیں۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنکھوں کو اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑے وہ کہہ رہی تھی، اور اگلے ہی لمحے اس نے عابس کو ایک قدم پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ صدمہ ایسا تھا کہ آنکھ سے آنسو بھی نہ نکل پائے۔ ہر شے اپنی اپنی جگہ جم گئی، سوائے عابس کے، جس نے ایک اور قدم پیچھے لیا تھا۔ راویہ کا دل بند ہونے لگا تھا۔ کیا وہ واقعی واپس جا رہا ہے؟ صرف یہ سوچ بھی اس کے لیے اذیت ناک تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، منظر دھندلا گیا۔ عابس نے ایک اور قدم پیچھے لیا۔ راویہ نے سختی سے پاس پڑے کرسی کو تھاما۔ اگلے ہی پل عابس نے ایک اور قدم لیا، مگر آگے کی جانب۔ راویہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اور پھر مزید ایک قدم اور۔ اب وہ دوبارہ اسی مقام پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں پر پہلے کھڑا تھا۔ میرے بس 3 قدم پیچھے لینے پر تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اگر میں واپس چلا گیا تو برداشت کر لو گی؟ کیونکہ بقول تمہارے، میں تمہیں پھر سے اپنا عادی بنا چکا ہوں، وہ چیلنجنگ انداز میں کہہ رہا تھا۔ بھول ہے آپ کی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 7 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں، آگے بھی رہ لوں گی۔ گردن اکڑا کر بولتی وہ گیلی سانس اندر کھینچتی پلٹ گئی۔
پر اب کی بار آپ ہی سے حیدر علی چاہتا ہے کہ راویہ شاہ نواز اس کے بغیر نہ رہے۔ اس کی پشت کو دیکھتا وہ بولا۔ اس کا یہ جملہ ایک بار پھر راویہ کو رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا مطلب؟ اس نے پلٹے بنا ہی سوال کیا۔ وہ خاموش رہا کافی دیر تک کہ راویہ کو لگا وہ جواب نہیں دے گا۔ مایوسی سے سر جھٹک کر اس نے ایک قدم اٹھایا ہی تھا کہ اس کے کہے گئے اگلے جملے نے اسے ساکت کر دیا۔ شادی کر لو مجھ سے، عابس نے کہا، اور راویہ کی دھڑکن تیز ہو کر ساکت ہو گئی۔ ہاتھ ڈھیلے ہو کر پہلو میں آن گرے۔ پیشانی پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ پیروں پر کھڑا ہونا دشوار ہونے لگا۔ ممی آج صنم آنٹی اور شاہ نواز انکل سے بات کر لیں گی۔ مجھے امید ہے تم انکار نہیں کرو گی۔ وہ پھر بولا، کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ صرف اس لیے کہ میں عمر کے لیے انکار کر دوں تو وہ میں ویسے ہی کر دوں گی۔ آپ کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ بنا پلٹے بہت ہمت کر کے الفاظ ادا کیے تھے اس نے، البتہ دل تو کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ آئندہ کے بعد میرے اس فیصلے کو احسان کا نام مت دینا۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ لہجہ کچھ سخت ہوا تھا۔ راویہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، پر فی الحال معذرت کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، چلتی ہوں، کہہ کر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلی تھی۔ عابد سے محبت ضرور کی تھی اس نے، مگر کسی صورتحال کے بارے میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عابد تب تک وہیں کھڑا رہا جب تک اسے نظروں سے اوجھل ہوتا نہ دیکھ لیا۔ وہ بے چین اور مضطرب دکھائی دیتا تھا، نہ جانے وہ کیا فیصلہ سنانے والی تھی۔ منظر ایک بار پھر بوسیدہ حویلی کے تہہ خانے کا تھا، جہاں بی آر بات کر رہا تھا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ ان تینوں کے بارے میں لگایا گیا ہمارا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا ہے۔ بس ایک چیز سمجھنے میں ہم نے غلطی کی ہے۔ ہمیں لگتا تھا کہ سلطان کا پارٹنر ان تینوں کو چلا رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ تینوں ہیں جو اسے چلا رہے ہیں۔ اپنے سامنے پڑی 3 مختلف فائلز کو دیکھتے ہوئے بی آر نے کہا، آپ اتنا شور کیسے ہیں بی آر؟ پہلا سوال آیا، کیونکہ جس چیز پر میں نے غور کیا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ سلطان کا پارٹنر ایک پل کا کام کر رہا ہے جس پر چڑھ کر وہ تینوں یہاں پہنچے ہیں، اور اسی کی مدد سے ان تینوں نے یہاں قدم جمائے ہیں۔ بظاہر ہر چیز کے پیچھے سلطان کا پارٹنر ہے، مگر پس منظر میں ہر چیز ارجن، سنیل اور آکاش کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہمیں سلطان کے پارٹنر سے پہلے ان تینوں کی رسیاں کسنی ہیں۔ وہ تمام بہت غور سے اسے سن رہے تھے۔ بالکل، اور وہ تینوں اتنے بے خبر نہیں ہیں جتنا خود کو ظاہر کر رہے ہیں۔ سلطان اور اس کے پارٹنر کے اطراف سے ہماری موجودگی سے وہ تینوں واقف ہیں۔ ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ ان تینوں فائلز میں ان کے تمام ریکارڈز اور ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ارجن کمار عرف وسیم احسن سلطان شہباز کا رائٹ ہینڈ ہے، جبکہ آکاش عرف اسرار نواز سلطان کا باڈی گارڈ، مگر سلطان ان کے اصل سے ناواقف ہے۔ اگر کوئی واقف ہے تو اس کا پارٹنر۔ بی آر، کیا ان تینوں کو خالد لطیف کے بارے میں علم ہے؟ اس کے خاموش ہوتے ہی سوال آیا۔ سوال پوچھنے والے کے لہجے میں معمولی سی جھجک تھی۔ ہاں، ہائی وے اٹیک کے بعد سے اور آج کی ملاقات بھی اسی شک کا نتیجہ تھی، اور اس ملاقات کے بعد ان کا شک اب تک یقین میں بدل چکا ہوگا۔ آخری الفاظ اس نے زیر لب ادا کیے تھے۔ نگاہوں کے سامنے ایک منظر گھوما اور جھٹ غائب ہو گیا۔ اب جبکہ خالد لطیف ان کے شک کے مدار میں ہے تو شہر میں ہونے والے اٹیکس کی اطلاع ہم تک کیسے پہنچے گی، اور ان اٹیکس کو ہم کیسے رکوائیں گے؟ آپ سب بھول رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس زاہد اسلم موجود ہے۔ بی آر کے چہرے پر لمحاتی مسکراہٹ ابھری۔ جواباً ان سب نے متاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ پلانز بنانے اور انہیں ایگزیکیوٹ کرنے میں ماہر تھا۔ بہت بہتر بی آر، پر اب آگے کا پلان کیا ہے؟ ایک اور سوال آیا۔ ہمیں 4 ٹیموں میں بٹ کر کام کرنا ہوگا۔ پہلی ٹیم لاہور جائے گی، دوسری اسلام آباد اور تیسری کوئٹہ۔ وہاں جا کر ان ٹیموں کو کرنا یہ ہے کہ تینوں شہروں کے سلیپر سیلز گروپ کے سرگنا کو پکڑنا ہے۔ سرگنا کے منظر سے ہٹتے ہی سارے سلیپر سیلز بکھر جائیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سالوں ان ایکٹیو رہ کر اوپر سے کسی نئے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ اگر ان کے لیڈرز کو مٹا دیا جائے تو یہ خود بخود مٹ جائیں گے۔ اب رہی چوتھی ٹیم، جو یہیں رہ کر سنیل، آکاش اور ارجن پر واچ رکھے گی۔ از دیٹ کلیئر؟ یس سر۔ ٹیم اے، بی اور سی آج رات ہی دوسرے شہروں کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ ٹیم ڈی سنیل اور یاسر قاسم سے ملنے کی تیاری کرے۔ مکمل سنجیدگی سے کہا گیا۔ ان سب نے سمجھ کر سر ہلا دیا کہ جنگ میں تبدیل ہو گئی تھی، جس کا خسارہ تکون کے ان تینوں حصوں میں سے نہ جانے کس حصے کو بھگتنا تھا۔